A warm good morning to one and all. I am Evangeline, Junior Research Fellow at the Advanced Institute for Wildlife Conservation. Good morning. A warm greetings to one and all. I am Evangeline, Junior Research Fellow at Advanced Institute for Wildlife Conservation, and I will be taking you all on board for the scintillating event on invasive species. As David Lord says, that species are not inherently bad, they are just placed in a wrong space. With this note, I request our director, Thiru A. Udayan IFS, Additional Chief Conservator of Forest, to give the introductory note. Oh, yeah, thank you so much, Evangeline. Good morning to everyone. Today we are having a webinar on a very important topic, invasive alien species. And I think a couple of things we need to understand is, one is invasive alien species, normally we connote it with the political boundaries. That is not a right way to look at invasive alien species. We need to look at the ecological boundaries of a particular species. And then if a species is beyond that boundary, either introduced deliberately or by accident, then we need to term it as invasive alien species, and then also check whether it is an invasive species or just present in low numbers. So we need to clearly understand. I'm sure our speaker, Dr. Sandelian, will elaborate on this issue. Another thing which we need to also understand is species have always moved over areas. They may have originated in a particular region, but with time they spread. There are natural agents which ensure that they move from an area to other areas. But humans have been a very big factor, which whereby species in very large numbers and in very large distances, they have been transported, as already mentioned, both deliberately as well as accidental means. And that has really, to put it, disturbed many ecosystems. Even in the field of forestry, we have introduced many species, seeing the potential of certain species in terms of either timber or other forest produce. We have foresters have tried new species in many areas, but the invasive alien species is not just limited to plants alone. We also have animals which are causing problems today. The issue has become more serious today because the habitats have shrunk. The habitats are really fragmented, and the climate change has become a major threat to habitats and the species which are present. And on top of it, with invasive alien species causing further stress to many ecosystems, we are facing a huge challenge, and we really need to do a lot about to tackle this menace. But work is still going on in many areas as to how to tackle this issue with respect to different species. We may be succeeding in removing in a particular year, but they come back in the next year or so. So we need to ensure that these species are, the individuals of such species are removed effectively, so that the balance of that particular ecological system is restored. I'm sure we'll get very interesting scientific inputs from our speaker. We look forward to the talk. I once again welcome all the participants to this. Welcome Dr. Sandelian also to our webinar. Thank you so much. I would request our Deputy Director Technical, Mr. Ganesan, also to speak a few words on this occasion. Good morning to all. Welcome.
Welcome to AWC webinar, which is very hot topic nowadays. Especially Tamil Nadu has taken a strong steps to eliminate, we can say that, to restore those areas also which is affected by invasive alien species. It's emerging and need to be done much, because understanding of the invasive alien species, it's going on last 200 years. I can say even 1850, 1830 working plan itself, they have a special ranger, we can say lantana ranger. In top slip I have read that working plan also. So that time itself they started to remove the invasive alien species, but somehow it could not able to finish it. So I think we should understand what is real science behind for invasive alien species. Especially it harm two way. One is environment, another is economical. So both way it is affecting. One way we can say we can remove it, but in southern area of some places invasive alien species are benefit to the poor section of society. So we should understand, and I'm one and all welcome everyone, and Dr. Sandelian sir will help us to give some inputs regarding this. In future also we can go ahead with some new ideas and proposal from our side. So thank you to everyone. Thanks. Thank you, Director Sir and Deputy Director Sir, for sharing your field knowledge on invasive species. With immense pleasure and honor, I, on behalf of AIWC, welcome our guest speaker, Dr. S. Sandelian, founder and director of Third Planet Nature Conservation and Research Foundation. Sir has a broad spectrum of experience in the field of teaching and research. His significant work covers invasive species, wetland ecology, climate change, conservation on mangroves, including birds, insects, and fishes. Sir has over 67 publications in international and national journals. He has published 6 books, not just restricting his research to his birthplace. Sir has explored and collaborated his work with countries like Norway Environment Agency, Norway Institute for Nature Research, International Biodiversity Information, Ministry of Climate and Environment, University of Dundee, Department of Environment and Natural Resource, Philippines. Sir has also participated in UN Biodiversity Conference, which was held in Egypt. He is the editorial board member of Journal of Brewing and Distilling, Journal of Wildlife and Ecology. He is also the advisor of Universal Eco Foundation, Tamil Nadu. Sir has been a fellow on invasive alien species, National Biodiversity Board, MOEF, Chennai. Restricting his feather of success, which would take another hour to talk about him, alas, awaiting for the most needed talk of the hour. I now request Dr. S. Sandelian, sir, to take over. Over to you, sir. Can you show presentation now? Sir, your voice is not audible. Yeah, how about now? Yes, it's audible now. Yes, sir. Yeah. Can you see my presentation now? Yes, sir. Presentation is visible. Yeah. Shall I start now? Yeah. Sir, please it in PowerPoint mode. Yeah. Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Very good morning to one and all. First, I want to register my gratitude to the Institute as well as the Director and Deputy Director and the fraternity for giving me this opportunity to share my views on one of the important topics of the world, the invasive alien species. So in the few words, let me introduce the topic. Today, I am going to discuss with you about the impact of invasive alien species on Indian biodiversity. First, the word invasive alien species, the invasion, species invasion, was first introduced in the year 1958 by Charles Selden. One of his papers, he mentioned that the ecology of invasion of animals and plants. So at the period when nobody have any idea about this kind of invasion of plants and animals. So only after his publication, number of people started to focus on that issue.
Then only they realize what kind of deleterious impacts caused by the invasive alien species. So on that way, we can call it, Charles Kelton as the father of this field, invasive biology. So till date, as rightly quoted by the director, deputy director, and Evangeline Hudson. So why we have to concern about invasive alien species? So several reasons are there. Especially if I want to point it out, one thing I can quote. Invasive alien species has been emerged as the second biggest threat to global biodiversity after habitat destruction. So habitat destruction அப்புறம் மிகப்பெரிய பயோடைவர்சிட்டிக்கு த்ரெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளோபலாகவே இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் தான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இடத்துல அது வந்து இட் இஸ் அ ஹிண்ட்ரன்ஸ். ஸோ இதை நம்ம ப்ராடாக கிளாஸிஃபை பண்ணால் வி கேன் கிளாஸிஃபை அஸ் த இம்பாக்ட் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் ஆன் ஈகோசிஸ்டம். அதாவது ஈகோசிஸ்டம் லெவல்லையும் மிகப்பெரிய டெல்டீரியஸ் இம்பாக்ட் பாஸ் பண்ணது, பயோடைவர்சிட்டி, அதுக்கப்புறம் எக்கானமி. ஸோ இது இல்லாமல் நிறைய இருக்கு. பட் ப்ராட் சென்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு புரியணுமே அப்படிங்கிறனால மூணா பிரிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ ஈகோசிஸ்டம் லெவல்ல என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ட் சைக்கிளிங். ஒரு ஈகோசிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டமாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஈகோசிஸ்டமாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஈகோசிஸ்டம்ல என்ன பண்ணா நியூட்ரியன்ட் சைக்கிளிங்கை டிராஸ்டிக்லி இட் வில் ஆல்டர் த நியூட்ரியன்ட் சைக்கிளிங். அதுக்கப்புறம் சாயில் டெக்ஸ்சர். ஸோ சாயிலோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடுது. அதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ப்ரோசோபிஸ். ஸோ இந்த ப்ரோசோபிஸ் வளரும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாயிலோட நேச்சரே மாறி போயிடும். அதுக்கப்புறம் ஸ்பீஷிஸ் காம்போசிஷன், இது இன்வைட் ஆகி வரும்போது ஸ்பீஷிஸ் நேச்சரா Excuse me, sir. Yes. Sir, sorry for the interruption. Yeah. The voice is very feeble. Can you talk a little bit louder? It's not audible properly. Is it okay now? No, konja louder, sir. Sir? Yeah. Just I have to adjust the volume, I think so. Okay. Is it okay now, Anjali? Yes, sir. Now it's fine. Okay. So then the species composition, it will affect the species composition as well as the over biomass production. இப்போ வெட்லாண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, வாட்டர் ஹைசன்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது அது எடுத்துக்கூடிய நியூட்ரியன்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தென் சேஞ்சஸ் இன் ஹைட்ராலஜி. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈகோசிஸ்டம்னால இட் வில் கிரியேட் அ மேசிவ் நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆன் த ஈகோசிஸ்டம். Whereas considering the biodiversity, as I said earlier, is a threat to native species, especially most of the endemic and then the other threat category species are facing extinction due to the invasion of some species. Apart from that, it will also cause outbreak of new diseases. So most of the time நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் எடுத்து வரும்போது அதாவது ஒரு பெட் அனிமல் எடுத்து வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பெட் அனிமலை மட்டும் தான் பார்ப்போம். பட் we are failed to notice the ectoparasite as well as the endoparasite. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த நம்ம புது ஹேபிடேட்டுக்கு வரும்போது அந்த எக்டோபாரசைட்டோ இல்லை எண்டோபாரசைட்டோ வெளில வரும்போது இட் மே காஸ் சம் டிசீசஸ். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் அழிஞ்சு போகும். ஸோ அதுதான் அடுத்த லெவல். ஸோ லாஸ் ஆஃப் ஜீன் பூல். ஸோ நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் அழிஞ்சு போகும்போது அல்டிமேட்லி வி வில் லூஸ் அவர் ஜீன் பூல் அஸ் வெல் அஸ் சில சப்ஸ்பீஷிஸ் வரும்போது நம்மளோட நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸோட ஹைபிரிடைஸ் ஆகும். ஸோ ஜீன் வந்து லூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ்ல நிறைய இருக்கு. தென் ஆல்டர் த கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் அஸ் ஐ செட் earlier. அதுக்கப்புறம் எக்கானமி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேட் லாஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர், அக்வாகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர், ஈகோ டூரிசம், இது எல்லாத்துலயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் டேமேஜ் த டோட்டல் எக்கானமி ஆஃப் அ நேஷன், ஆஃப் அ ரீஜன் டூ. நம்மளே சொன்ன மாதிரி பயோடைவர்சிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக IUCN, அதுக்கப்புறம் ஸ்பீஷிஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் குரூப், இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் ஸ்பெஷல் குரூப், ஸ்பீஷிஸ் சர்வைவல் கமிஷன், இவங்க 3 பேரும் ஒரு ரிப்போர்ட்டை கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க 2016 வாக்கில். So what they find out is global species extinction 16.2% exclusively invasive alien species தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. Remaining 40.5% எப்படின்னா invasive species as well as the other anthropogenic pressure, habitat destruction இருக்கலாம், இல்லைன்னா போச்சிங்காக இருக்கலாம். ஸோ அதோட மிங்கிள் ஆகி பண்ணுறது. ஸோ as a whole 56.7% of the global biodiversity loss is triggered by or facilitated by the invasive alien species. ஸோ 56.7% பயோடைவர்சிட்டி லாஸுக்கு நேரடியாகவோ இல்லை மறைமுகமாகவோ காரணமாக இருக்கிறது இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் தான் அப்படிங்கிறது இந்த 3 ஏஜென்சியோட ரிப்போர்ட். இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்பயும் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரௌன் ட்ரீ ஸ்னேக். ஸோ பசிபிக் ரீஜனில், சவுத் பசிபிக் ரீஜனில் கோவம் அப்படிங்கிற ஐலாண்டில் வந்து ஆக்சிடென்ட்டாக இந்த ப்ரௌன் ட்ரீ ஸ்னேக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆஸ்திரேலியா. ஸோ அது ஒரு வித்தின் 10 இயர்ஸில் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த ஐலாண்டில் இருக்கக்கூடிய
maximum number of bird species got extincted, local extincted. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட இதுக்கு எண்டமிக் ஸ்பீஷிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃப்ரூட் டவ், ஃப்ளை கேச்சர்ஸ், கோவம் ஃப்ளை கேச்சர், இது எல்லாமே எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பேர்ட் பாப்புலேஷன் டிராஸ்டிக்காக டிக்ளைன் ஆனதோட மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரெப்டைல்ஸ், அதுக்கப்புறம் பேர்ட் ஸ்பீஷிஸ், ஸோ நிறைய லிசார்ட் ஸ்பீஷிஸ்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ எவல்யூஷனில், பயோஜியோகிராஃபியில், எவல்யூஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐலாண்ட் பிளே க்ரூஷியல் ரோல். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஐலாண்டில் இருக்கக்கூடிய யூனிக் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே, இந்த கோவம் ஐலாண்டில் இருக்கக்கூடிய யூனிக் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே இப்போ இன்னைக்கு ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மிகப்பெரிய ப்ராப்ளத்துக்கு காரணம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீஷிஸ், இந்த ப்ரௌன் ட்ரீ ஸ்னேக் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் பவர் அவுட்டேஜஸ். ஸோ அந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது போகும்போது, ஸ்னேக் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஷட்டவுன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது, ஃபியூஸ் வரது. இங்கே நம்ம ஏரியாவில் எப்படி அணிலும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவம் ஐலாண்டில் வந்து இந்த ஸ்னேக்ஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் வேற என்ன மேஜர் காஸ், எக்கனாமிக் லாஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ இட் வில் அஃபெக்ட் த நேஷனல் எக்கானமி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி, தென் அதர் லைவ்லிஹுட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் மிகப்பெரிய த்ரெட்டாக இருக்கு. ஸோ 2016 ஒரு ஸ்டடி அக்ரிகல்ச்சரில் மட்டும், அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் மட்டும் எவ்வளோ லாஸ் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அதனால குளோபலாக ஸ்டடி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 54,000 கோடி வருஷத்துக்கு 54,000 கோடி ரூபாய் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸால் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் மட்டும் லாஸ். இட் மே பி டியூ டு இன்செக்ட் பெஸ்டாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா வீடாக இருக்கலாம், இல்லை தண்ணி போகாமல் பிளாட் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் ஏஜென்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் குமுலேட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 54,000 கோடி வருது. இது நமக்கு நம்பருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அவ்வளோ வருது அப்படின்னு. லைக் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபால் ஆர்மி வாம். ஸோ ஃபால் ஆர்மி வாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சோளத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட், இன்வேசிவ் பெஸ்ட். ஸோ 2016 ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் ஆப்பிரிக்காவில் இது வந்து மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கு. சீக்கிரம் வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல, எஸ்பெஷலி சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ரீஜன்ல இது பரவலாம், அதனால பி கேர்ஃபுல் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வார்னிங் சிக்னலை ஃப்ளோட் பண்ணாங்க. பட் அஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை. என்ன ஆச்சுன்னா 2018 மிட் ஜூன் வாக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபால் ஆர்மி வாமை வந்து கர்நாடகாவில் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ண கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆச்சுன்னா அடுத்த தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துருச்சு, அடுத்த ஸ்டேட்டு. இப்போ உள்ள கரண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 23 மாநிலத்துக்கு மேலே வந்து நவ் வி ஹேவ் த இன்வேஷன் ஆஃப் ஃபால் ஆர்மி வாம், ரிப்போர்ட்டட் ஃபால் ஆர்மி வாம் இன்வேஷன். ஸோ இதில் என்ன ஆச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 2018 ஒரு 17 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அஃபெக்ட் ஆனது. 2.2 லட்சம் ஹெக்டேர்ல போட்டு வந்த சோளப்பயிரை இது வந்து டேமேஜ் பண்ணிச்சு. ஸோ அதோட லாஸ் கவர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் எவ்வளோ கொடுத்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 186 கோடி ரூபாய் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய 17 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்த ஒரே ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ்னால ஏற்பட்ட லாஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 187 கோடி ரூபாய் அப்படின்னா அப்போ குளோபலா 54,000 கோடி ரூபாய் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்குங்கிறத பண்ணலாம். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும். ஸோ ஹவு வி டிஃபைன் நார்மலி பீப்புள் கெட் கன்ஃபியூஸ், வாட் இஸ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ், வாட் இஸ் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா இருக்கு. மோரோவர் இட் இஸ் பெட்டர் டு நோ த டெஃபினேஷன், அப்ரோப்ரியேட் டெஃபினேஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இஷ்யூ. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏஜென்சியும் ஈவன் ரீஜனல் வைஸ் டெஃபினேஷன் தனியா இருக்கு, ஸ்டேட் வைஸா கூட டெஃபினேஷன் வச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் அவங்க இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ்க்கான ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சிருக்காங்க. பட் நம்ம எது பெஸ்ட் அப்படின்னா IUCN அப்படி இல்லைன்னா CBD, கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி என்ன டிஃபைன் பண்றாங்க, இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் என்ன அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ பர்டைனிங் டு இந்தியா, நம்ம வந்து சின்ஸ் அஸ் த சிக்னிட்டரி ஆஃப் CBD, இட் இஸ் பெட்டர் டு அடாப்ட் த CBD டெஃபினேஷன் ஃபார் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ். ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் CBD என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குதோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும். ஸோ CBD என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிற நான் உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக நான் அதை ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா an alien species is a species or subspecies or lower taxon introduced outside their natural distribution range. அதாவது இயற்கையா அந்த இடத்துல இல்லாத ஒரு ஸ்பீஷிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்றாங்க. நிறைய நேரத்தில் வந்து நம்ம முழு உயிரினத்தை அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற கணக்கில் வேணாம். இட் மே பி எக், இட் மே பி எ கேமிட் ஆர் இட் மே பி எ லார்வா. ஸோ இந்த மாதிரி எதை வேணாலும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். பட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இட் மே பி சப்சிக்வெண்ட்லி சர்வைவ் அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ். ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதாவது ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துக்கு புதுசு, இட்ஸ் அ நான் நேட்டிவ் ஆர்கானிசம். அந்த இடத்துக்கு என்னன்னா பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரி, நம்ம இங்கே டைரக்டர் சார் எக்ஸாக்டாக சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரியை வச்சு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸை பார்க்கவே கூடாது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்குள்ள நீங்கள் வச்சுட்டே அப்படின்னா ஹிமாச்சல பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் அது எண்டமிக் டு ஹிமாச்சல பிரதேஷ். அப்படி இல்லைன்னா சதன் போவாங்க. ரெட் சாண்டஸ் இருக்கு இல்லையா, ரெட் சாண்டஸ், செஞ்சந்திர மரம். இந்த செஞ்சந்திர மரம் அப்படிங்கிறது வந்து
நம்ம ஆந்திர பிரதேசத்துல ஒரு சில பகுதிகளில் மட்டுமே இருக்க முடியும். அதை கொண்டாந்து தமிழ்நாட்டுல தஞ்சாவூர் பக்கமோ இல்லை புதுக்கோட்டை பக்கமோ நீங்க கொண்டாந்து இது பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் பட்டனிங் டு புதுக்கோட்டை அண்ட் தஞ்சாவூர் இட் இஸ் ஏலியன். ஸோ அப்படிதான் நீங்க பார்க்கணும். பயோஜியோகிராஃபியை தான் பார்க்கணும், இல்லை ஈகோ சிஸ்டம் வைஸாக தான் ஏலியனை பார்க்கணும். அதுதான் வைஸ். ஸோ அதை தாண்டி பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரி வைஸ் பார்க்கறது வந்து அந்த அளவு பெரிய ஒரு இம்பாக்டா இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட கருத்து. ஸோ அந்த வியூல வந்து நம்ம அதை பார்க்கணும். ஸோ as I said earlier, so alien species is a species or subspecies or lower taxon introduced outside its natural boundary. ஸோ அது எந்த இடத்துல இருக்கணுமோ அந்த இடத்த விட்டு வெளி இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே இன்வேசிவ் அப்படின்னு என்ன சொல்லணும்னா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிறகு இட் மே சர்வைவ் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி ரீப்ரொடியூஸ். ஸோ அந்த பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போகும். அவ்வளோதான். அப்படி பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ், சக்ஸஸ்ஃபுல் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். எங்க இந்த இன்வேசிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது அப்படின்னா, வேற இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் ரெஃபர்ஸ், இப்போ நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இல்லையா, whose introduction or spread or proliferation started to affect the biodiversity and the regional economy. ஸோ எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அது வந்து பயோடைவர்சிட்டி, நேட்டிவ் பயோடைவர்சிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணுதோ இல்லை ரீஜனல் எக்கானமிக்கு சேலஞ்சாக இருக்கோ, அப்போதான் நம்ம we are branded it as an invasive. அப்போ மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் சொல்ல முடியும். அதுக்கு முன்னாடி வெளியே அந்த ஏலியன் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும். So even in other words, invasive alien species are the species that are occurring outside the natural range and they has caused huge damage to native biodiversity, regional economy as well as human well-being. So நமக்கு disease காஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கூட நிறைய invasive alien species இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஏலியன் ஸ்பீஷிஸை நம்ம இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸை சொல்லலாம். ஈவன் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸை இன்னும் நம்ம தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்பீஷிஸ் தட் ஆர் அக்கரிங் அவுட் சைட் த நேச்சுரல் ரேஞ்ச். ஸோ அது இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து வேற ஒரு இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அன் ஏலியன். Or in other words, a species that has been non-native to the environment or to the habitat or to the ecosystem. So ஒரு habitatலயோ ஒரு ecosystemலயோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு environmentக்கோ புதுசா ஒரு உயிரி வந்தா it may be considered as an alien. இன்னும் அதர்ல சொல்லணும்னா alien species is an introduced non-native organism. ஸோ இப்படி கூட நம்ம அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம். இப்போ நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூக்கலிப்டஸ் இட்ஸ் நேட்டிவ் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலும் அது ஏலியன். நம்ம டொமேட்டோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஏலியன். இட்ஸ் நேட்டிவ் ஆஃப் சவுத் அமெரிக்கா. ப்ரோசோபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா இட் இஸ் ஆல்சோ ஏலியன், சவுத் அமெரிக்கா. இப்போ இந்த மூணுத்துலையும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா நார்மலி வி கேன் கால் ப்ரோசோபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா அஸ் அன் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ். வி கேனாட் கால் டொமேட்டோ அஸ் அன் இன்வேசிவ். ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ டொமேட்டோவெல்லாம் நமக்கு எந்த விதமான லாஸும் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்ல போனால் நமக்கு அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எக்கானமி அதிகம். ப்ரோசோபிஸ் அப்படி கிடையாது. இட் வில் காஸ் ஹியூஜ் டேமேஜ் டு அவர் நேட்டிவ் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ அதனால ப்ரோசோபிஸை இன்வேசிவ்னு சொல்கிறோம், டொமேட்டோவை ஏலியன் சொல்றோம். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ்ங்கிறது ஆஃப்டர் சம் சர்டன் பீரியட் இட் ஸ்டார்டட் டு ப்ராலிஃபரேட் லைக் எனிதிங் அண்ட் தென் காஸ் ஹியூஜ் டேமேஜ் டு நேட்டிவ் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் எக்கானமி. ஸோ நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ப்ரௌன் ட்ரீ ஸ்னேக். ஸோ ப்ரௌன் ட்ரீ ஸ்னேக் குவாம் ஐலாண்டுக்குள்ள வந்த பிறகு, அந்த சவுத் பசிபிக் ஏரியாக்குள்ள வந்த பிறகு it will drive out several native species to extinction. So Guam flycatcher, it is an indigenous species of that area, the endemic species of that island. So அது இப்போ இல்லை. அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து ப்ரௌன் ட்ரீ ஸ்னேக். ஸோ டொமேட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட், திஸ் இஸ் த பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா நாட் ஆல் த இன்ட்ரடியூஸ் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் இன்வேசிவ். ஸோ இப்போ இந்தியாவில் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட we have nearly more than 3,000 species of introduced species. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வேசிவ் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி மீகர், வெரி வெரி ஃபீபிள். அக்கார்டிங் டு த குளோபல் ரிப்போர்ட், ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதில்ல இந்த மாதிரியான ஏலியன் ஸ்பீஷிஸில் 5 to 20% ஸ்பீஷிஸ் ஹேவ் த பொட்டன்ஷியல் டு எமர்ஜ் ஆஸ் அன் இன்வேசிவ். ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற எல்லா ஸ்பீஷிஸுமே இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் தான் மாறிடுறது கிடையாது. ஒன்லி 5 to 20% மட்டும்தான் இன்வேசிவ் மாறுது. பட் அந்த 5 to 20% காஸ் ஹியூஜ் டேமேஜ். ஸோ அதுதான் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி உங்க டெப்டி டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1800 வந்து இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகுது. இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஹியூமன் எவல்யூஷனோட வி கேன் மேட்ச் வித் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ மனுஷன் எப்போ வந்து புகையிலேருந்து சமவெளியை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சோன்னா அப்போவே ஹி கலெக்டட் சம் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் த வைல்ட் அண்ட் தென் ஹி யூஸ் டு கல்டிவேட் இட். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அப்பயே வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல், ஸோ நம்ம இப்போ இன்னைக்கு வளர்க்கக்கூடிய எல்லா விதமான டொமஸ்டிக் அனிமல், கேட்டாக இருக்கட்டும், டாகாக இருக்கட்டும், ஹார்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆல் ஃபார்ம் ஆஃப் கேட்டலாக இருக்கட்டும், they have their wild relative till date. ஸோ அதை நம்ம டொமஸ்டிகேட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரும்போது இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சு. ஸோ அது என்ன நல்லா சொல்லணும் அப்படின்னா
இப்போ குளோபலாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 70% பாப்புலேஷன் டிபெண்ட் ஒன்லி 9 பிளான்ஸ் ஃபார் தர் ஃபுட். ஸோ இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த 9 பிளான்ட்டை தான் கிட்டத்தட்ட 70%க்கான உணவு தேவையை உலகம் முழுக்கும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது. ஸோ வீட்டு, மைஸ், பொட்டேட்டோ, பார்லி, கசோவா, சோயாபீன், சுகர் கேன் அண்ட் ஓட்ஸ். ஸோ இதை நம்பி தான் 70% பாப்புலேஷன். இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா, இதை நம்ம பயிரிடுறோம் இல்லையா, இது எல்லாமே அதோட நேட்டிவ் ரேஞ்சிலேருந்து அவுட் சைடில் தான் நம்ம பயிரிட்டுருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோதுமையோட நேட்டிவ் வந்து ஈராக், ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவில் பயிரிடுறோம். சோளம் சவுத் அமெரிக்கா. ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பார்லி ஈஜிப்ட். ஸோ இந்த ரீஜனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வந்து இப்போ இதை பயிரிட்டு இருக்கோம். உலகம் முடிச்சுட்டு பல இடத்துல இந்த மாதிரி பரவி இருக்கு. ஸோ இதுதான் மேஜராக நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா agriculture plays the crucial role on introducing new variety of plant species as well as animal species. இது எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த ப்ராட் சென்ஸ்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா எது இம்பார்ட்டன்ட் பாத்வேஸ், எது மூலயமா ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இன்னொரு நியூ ஹேபிடேட்டுக்கு உள்ள வரதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் எங்கெல்லாம் இருக்கு, எந்தெந்த செக்டார் மூலயமா அது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச்சர்ஸ் லிஸ்டட் அவுட் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாத்வேஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபுட் அனிமல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்வாகல்ச்சர் பர்பஸ்க்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிஷஸ். ஆர்னமெண்டல் பர்பஸ், ஸோ அக்வாரியம், டெராரியம். ஸோ அக்வாரியம் அப்படிங்கிறது அக்வாரியம் ஃபிஷஸ் உங்களுக்கு தெரியும். டெராரியம்ங்கிறது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன இதில் வைக்கக்கூடிய பிளான்ஸ், லைவ் பிளான்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான வரக்கூடிய பிளான்ஸ். ஸோ அது எஸ்கேப் ஆனால் கூட ப்ராப்ளம் தான். தென் அஸ் அ பெட் அனிமலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்குரில்ஸ், ஈவன் நம்மளோட பைத்தான் கூட நம்ம வெஸ்டர்ன் ரீஜனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்டை வளர்க்குறேன். ஸோ இது மூலயமா வர்றது. அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடென்டல் இன்ட்ரடக்ஷன், அதாவது நம்ம முன்னாடி பெட் அனிமல் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய பேத்தோஜன் we are failed to notice that one. ஸோ அப்படி வருது. ஆக்சிடென்டல் எஸ்கேப், அதாவது லெபார்டரி கண்டிஷன்ல ரிசர்ச்சுக்காக கொண்டு வரக்கூடிய அனிமல் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட நாலேஜ் இல்லாமல் எஸ்கேப் ஆகி போயிருக்கு. அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைன் மார்னிங் இட் வில் பி எமர்ஜென்சி இன் இன்வேஸ். அப்புறம் பேலஸ்ட் வாட்டர், இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ கடல்ல. இது நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நம்ம டீட்டெயிலாக. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லார்விசைடல் அண்ட் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட். ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மலேரியாவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கொசு, இந்த கம்பூஷியா அப்படிங்கிற ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி லார்விசைடல், லார்வா, மலேரியாவோட லார்வா, கொசுவோட லார்வாவை கில் பண்ணுறது. அது மாதிரி பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட், அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் சில பெஸ்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் சச் அஸ் சைக்ளோன், சுனாமி, ஃப்ளட். ஸோ திஸ் ஆர் த மேஜர் பாத்வே ஃபார் ஸ்பீஷிஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு நியூ ஹேபிடேட். ஸோ இதுதான் மேஜர் பாத்வே, ஒரு ஹேபிடேட்ல இன்னொரு ஹேபிடேட்டுக்கு ஸ்பீஷிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி வரதுக்கான காரணங்கள். இந்த ப்ராட் ஸ்கேல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மோட் ஆஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிங்கிறத ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் பை ஹியூமன், இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் பை நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் பை ஹியூமன் எடுத்தீங்கன்னா again we can classify it into category. ஸோ deliberate introduction, accidental introduction. ஸோ தெரிஞ்ச இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது, நம்மளோட நாலேஜ் இல்லாமல் சிலதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது தான் accidental introduction சொல்றோம். So as said earlier, the natural calamities அப்படின்னா cyclone, tsunami and flood also facilitate introduction, a new introduction. இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா deliberate introduction, accidental introduction. ஸோ deliberate introduction எடுத்தீங்க அப்படின்னா வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வாட்டர் ஹைசன்ட் சொல்லலாம். ஏன்னா 1800களில் பிரிட்டிஷ் கலோனியல் பீரியட்ல வந்து ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்டான கொல்கத்தா பொட்டானிக்கல் கார்டன்ல அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது என்ன ஆச்சுன்னா 100 வருஷத்துல இப்போ இந்தியாவில் அது இல்லாத இடமே கிடையாது. ஐ மீன் கிட்டத்தட்ட நம்ம 200 வருஷம் 200 வருஷத்துல இந்தியாவில் ஒரு சில பகுதிகளை தவிர, அதாவது கோல்டஸ்ட் ரீஜனை தவிர இந்தியாவில் எல்லா அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம்லையும் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது டெலிபரேட் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ டெலிபரேட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா தெரிஞ்சே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இது ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் அப்படின்னு அவங்களோட நாலேஜோட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது. பட் ஆனால் இந்த கேஸ் ஆஃப் பாத்தீனியம் வந்தீங்க அப்படின்னு வச்சுங்க, அது ஆக்சிடென்டல் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ 1950 ஃபுட் ஃபார் பீஸ் ஸ்கீம். ஸோ யூஎஸோட இதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா கோதுமையை நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணோம். அந்த கோதுமை பயிர்களோட சேர்த்து இந்த பாத்தீனியம் விதையும் வந்துச்சு. ஸோ அந்த விதையை தூக்கி போட்டது மூலயமா தான் பாத்தீனியம் வந்து இந்தியா முடிச்சுட்டு பரவாச்சு. ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்சிடென்டல் இன்ட்ரோடக்ஷன். நம்மளோட நாலேஜே இல்லாமல் அது இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிடுச்சு. அது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனிமல் ஸ்பீட்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காமன் கார்ப். ஸோ காமன் கார்ப் அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம அக்வாகல்ச்சர் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணோம். அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சே தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஆனால் அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அதுல அந்த ஒரு எக்டோ பேரசைட்டை நம்ம வந்து நோட் பண்ண மறந்துட்டோம். டிப்ளோசோவன் நிப்போனிக்கம் அப்படிங்கிற அந்த பேரசைட் வந்து இந்த எக்டோ பேரசைட் மூலமா. ஸோ இது வந்து ஆக்சிடென்டல் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இப்போ யூ கேன் ஈஸிலி டிஃபரன்ஷியேட் வாட் இஸ் டெலிபரேட் இன்ட்ரோடக்ஷன், வாட் இஸ் ஆக்சிடென்டல் இன்ட்ரோடக்ஷன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ். நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் நம்ம மேஜர் ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன், சுனாமி. இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல சுனாமி நம்ம சேர்த்துக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளட் டியூ டு ஹெவி ரெயின். ஸோ குளோபலாக பார்த்தீங்கன்னா we have limited studies about the role of natural calamities on introducing new species to the new habitat. நல்ல இப்போ எக்ஸாம்பிள், ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் 2011ல் வந்து ஒரு சுனாமி வந்து ஜப்பான்ல ஏற்பட்டது.
ஸோ அந்த சுனாமியோட தாக்கத்தினால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 200 ஸ்பீஷிஸ் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் அமெரிக்காவோட கோஸ்ட்ல வந்து அந்த அலையினால எடுத்துட்டு போய் புதுசாக சேர்க்கப்படுது. ஸோ அதில் தான் நைட் ஜா ஃபிஷ் அதில் ஒன்று கிட்டத்தட்ட 5600 கிலோமீட்டர் ஈஸியாக அந்த சுனாமி வேவ்னால ட்ராவல் பண்ணி 200 நியூ ஸ்பீஷிஸை வந்து இப்போ வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா உள்ள இருக்கு இப்போ. ஸோ அதில் எதுலாம் இன்வேசிவா இருக்கு, எதுலாம் ஏலியனா மட்டும் இருக்க போகுதுங்கிறது இட் வில் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர்ஸ் ரோல். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ம்ஸ் அண்ட் ஹரிகேன், அந்த சூறாவளி காற்று, பெரும் புயல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து மெரைன் இன்வேஷனுக்கு அதிக அளவு பயன்படுது. இப்போ மெரைனை பொறுத்தவரை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. அது ரொம்ப ரொம்ப நோட்டோரியஸ் இன்வேசிவ்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா லைன் ஃபிஷ் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த லைன் ஃபிஷோட லார்வாவும் எக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஹாமா அந்த இந்த நேஷன் கியூபாவுக்கு அடுத்த உள்ள தீவு வரலையும் அமெரிக்காவில் சுனாமியோ இதுவோ எடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் ஃப்ளோவில் ட்ரிஃப்ட் ஆகி கொண்டு போய் சேர்க்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ரோல் ஆஃப் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் ஆன் இன்ட்ரடியூசிங் a species to new habitat and new environment. ஸோ அப்படி போகும்போது அந்த லைன் ஃபிஷோட பாப்புலேஷன் அங்கே போன பிறகு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வந்து ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட சைஸ் பயோமாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தென் இட் மே பி ஆக்டட் அஸ் ஆர் இட் மே பி பிராண்டட் அஸ் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ். நமக்கு அது மாதிரி இந்தியாவில் ஏதாவது ஸ்டடி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மகிட்ட வந்து அது மாதிரியான ஸ்டடி இல்லை. ஆனால் முன்னே இந்த 2015 எப்போ நம்ம நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா 2015 மெட்ராஸ்ல அந்த வெள்ளம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். தமிழ்நாடு முற்றிலும் மிகப்பெரிய மழை வந்துச்சு இல்லையா. அப்போ அந்த மரக்காணம் ஏரியாவில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பசிபிக் கோஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ரால் வெரைட்டி வந்து அங்கே வளர்க்குறாங்க, பீனஸ் வெனாமி அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த பீனஸ் வெனாமி வந்து அதிகமாக வந்து மரக்காணம் பகுதியில் வந்து அக்வாகல்ச்சர் பர்பஸாக யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ என்னாச்சு அப்படின்னா 2015 மழையில புது வெள்ளத்தில் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த ரால் பண்ண எல்லாமே உடஞ்சி போச்சு. ஸோ இது எல்லாமே பக்கத்தில் தான், ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பக்கத்தில் தானே மரக்காணம். ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இது எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் இந்தியன் கோஸ்டல் ரீஜன்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிடுச்சு. 2018 ஒரு ஸ்டடி என்ன பண்ணாங்கன்னா காவேரி ரிவர்ல நம்ம பூம்புவார் பக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல அடுத்த ஒரு எண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா பூம்புவார் பக்கம் இப்போ இந்த வைல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கிறத வந்து வைல்டுல வந்து இது அதிகமாக பார்த்துருக்காங்க இந்த ஸ்பீஷிஸ். ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு எவிடன்ஸா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா 2015 ஏற்பட்ட வெள்ளத்துல வந்து இந்த ரால் ஸ்பீஷிஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரீஜன்ல பரவலாக இப்போ தென்படுறதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் 2015 ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய வெள்ளம் தான். ஸோ இட் இஸ் அன் இந்தியன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹவு ஃப்ளட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்டு எ ஸ்பீஷிஸ் டு த வைல்டு ஹேபிடேட். அது மாதிரி 2015 பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிச்சைவரம் பகுதியில் இப்போ மறுபடியும் ஒரு சர்வே போயிருந்தேன். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா பிச்சைவரம் பகுதி பூராவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ஹைசன் பிளான்ட்டை பூரா கொண்டாந்து டம்ப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த 2015 மழையில தான். ஆனால் ஒரு மாதம் வரையும் தான் அந்த பிளான்ட் அங்கே இருக்க முடியும், ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சல்னிட்டி லெவல் மாறும்போது மாறிடும். பட் எனிவே அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பயோமாஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டீக்ரேடேஷன் அந்த அதர் ப்ராப்ளம் அங்கே வரும். நம்ம அதை டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணலை. பட் வி ஃபவுண்ட் தட் நம்ம இந்த மாதிரியான ஃப்ளட் கண்டிஷன்ல இந்த மாதிரி நியூ ஸ்பீஷிஸ் இன்னும் ஒரு ஹேபிடேட்டுக்கு போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு. அதை இந்தியாவிலே நம்ம ப்ராப்பராக ஸ்டடி பண்ணுங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கு. இப்போ கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ ஃபார் த பாஸ்ட் 70 years we are discussing about the role of invasive alien species. But what is the current status அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இன்க்ரீசிங் குளோபலைசேஷன் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் மோர் இன்ட்ரோடக்ஷன். அதுதான் உண்மையிலே ஃபேக்ட். ஸோ வி ஹவ் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் மோட். ஸோ நிறைய நம்மளுக்கான ஏர் டிராஃபிக் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஷிப் மூலமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஈவன் அடுத்து பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்தியாவிலையும் அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறாங்க. ஹைப்பர் லூப் ப்ராஜெக்ட் இப்போ புனே டு மும்பை கிட்டத்தட்ட 145 கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 40 மினிட்ஸ்ல போயிடலாம். இப்போ கோயம்புத்தூர் டு சென்னை எடுத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ 500 கிலோமீட்டர் வந்து 1 hourல போயிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் டிராவல் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா so 1/6 of the global land area or land surface is highly prone to new kind of bioinvasion. So anything can be transported within a matter of a day. So ஒரு நம்ம பிளானட்ல ஒரு கார்னர்ல இருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு எதை வேணாலும் இப்போ நம்ம ஒரே நாள்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த விதமான சொஃபிஸ்டிகேட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வச்சிருக்கோம். அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷனோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா எந்த ஸ்பீஷிஸ் எப்போ வேணாலும் வேற ஒரு இடத்துக்கு ஈஸியா டிராவல் பண்ண முடியும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச். ஸோ ஈவன் இட் இஸ் ஆல்சோ ஆப்லி கோட்டட் பை யுவர் டைரக்டர். ஸோ இந்த அன்பிரசிடென்டட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால ஓவர் ஃப்ளட்டு, அதுக்கப்புறம் சைக்ளோன், ஃப்ரீக்வெண்ட் சைக்ளோன். முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 years பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சைக்ளோன் வந்தாலே பெரிய விஷயம். ஆனால் இப்போ நினைச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் மினிமம் 3 சைக்ளோன் வருது, 4 சைக்ளோன் வருது. அதுக்கப்புறம் கிளவுட் பர்ஸ்ட் ஈவெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான யூபியில் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பெங்களூர் எடுத்துங்க, பாகிஸ்தான் எடுத்துங்க. அடுத்தது வந்து நம்ம மெட்ராஸ் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல, வரக்கூடிய மான்சூன் செட். ஸோ இந்த மாதிரி கிளவுட் பர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ்னால கிளைமேட் சேஞ்ச்னால வரக்கூடிய ஃப்ளட்னால நிறைய ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு
ஈஸியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது, எஸ்பெஷலி அக்வாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ். ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷஸ்லாம் ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு இது காரணமாக இருக்குது, ஃப்ளட் காரணமாக இருக்குது. இப்போ அடுத்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படின்னா, வேர் வி ஆர் நவ், த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி. இந்தியா இப்போ எந்த லெவலில் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷஸை பற்றி நம்ம கவலைப்படுறோம். குளோபலோட டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வெர்சஸ் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சம் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ. 2002 பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட 2 கிரிக்கெட்டர் ஹர்பஜன் சிங்கும் வீரேந்திர சேவாவுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, நியூசிலாந்து அவங்க ஒரு மேட்சுக்கு போனாங்க. ஸோ நியூசிலாந்து மேட்சுக்கு போனோம்னா ஏர்போர்ட்லேயே பார்த்து அவங்க 2 பேரையும் வந்து பிடிச்சிட்டு ஒரு ஃபைன் பண்றாங்க, ஒரு $US, அதாவது நியூசிலாந்து டாலர் $100, அதாவது இந்தியன் ரூபாயில கிட்டத்தட்ட 5000 ரூபாய். என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க ஷூல மண் இருந்துச்சு, அதாவது டர்ட்டி ஷூ அவங்க வச்சிருந்தாங்க, அவங்க ஷூல வந்து மண்ணும் சேரும் இருந்துச்சு. இது எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமா ஸ்டார்டிங்ல அவங்க ஒன்றுமே புரியல. பட் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா கீனா போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா, என்ன காரணத்தினால அப்படின்னா, நியூசிலாந்து வந்து பேசிக்கலி அவங்களோட எக்கானமி அக்ரிகல்ச்சர் தான். ஸோ இப்போ நீங்க எடுத்துட்டு போற மண்ணுல இருந்து ஒரு ஃபங்கஸோ அப்படி இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு நியூ பேத்தோஜன் உள்ள வந்துச்சுன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் தேர் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா, பேசஞ்சர்ஸ் நீங்க நியூசிலாந்து போனீங்க அப்படின்னா அந்த ஏர்கிராஃப்ட்ல தெளிவா சொல்லிடுவாங்க, நீங்க எந்த சீடும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. இந்த மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சருக்கு எகேன்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மெட்டீரியல், அதான் மண் துகள்கே இப்போ இவ்வளவு தூரம் பாக்குறாங்கன்னா பாருங்க. ஸோ எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ ஏர்போர்ட்லேயே அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப தரவா செக் பண்ணுவாங்க. தென் தே ஹேவ் தேர் ஓன் ட்ரெயின்டு ஸ்னிப் டாக்ஸ். ஸோ அந்த டாக்ஸ்ல தான் வந்து எல்லா இதையும் பார்க்கும். ஸோ அவ்வளோ தூரம் அவங்க வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எந்த விதமான நியூ ஸ்பீஷஸும் இந்தியா அந்த அவங்களோட பவுண்டரிக்குள்ள வந்துடக்கூடாது. நார்வே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, டோர் நாக்கிங் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் நார்வே. ஆக்சுவலா நார்வேல என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா, நார்வேல தே ஹேவ் தேர் ஓன் லிஸ்ட் ஆஃப் ஏலியன் ஸ்பீஷஸ் அஸ் வெல் அஸ் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷஸ். அவங்களோட லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அது இல்லாம நார்வேவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி கூட எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கான்டாக்ட் இருக்கும், அதாவது நம்ம டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இருக்கும். ஸோ அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த நாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள் மூலயமா எந்தெந்த ஸ்பீஷிஸ் நார்வேக்குள்ள வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதான் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, டோர் நாக்கிங் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ கதவுக்கு வெளில நிற்கிது எந்த நேரத்தில் வேணாலும் நம்ம கொஞ்சம் ஏமாந்தோம் அப்படின்னா நார்வேக்குள்ள வந்துடும். நார்வேக்குள்ள வந்துச்சுன்னா இட் மே பி டர்ன்ட் அஸ் இன்வேசிவ் அப்படிங்கிறனால அந்த மாதிரியான ஒரு லிஸ்ட்டை நார்வே வச்சிருக்கு. அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 2017 நான் ஸ்காட்லாந்து போன ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்காக, ஸோ ஐலாண்ட் இன்வேஷன் கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூரோப் ரீஜனில் அன்மேன்ட் ஐலாண்ட், அன்இன்ஹிபிட்டட் ஐலாண்ட், அதில் பார்த்தீங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பல 1000 கோடி ரூபாய்க்கு அவங்க ப்ராஜெக்ட், அந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் எராடிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஹவுஸ் மைஸ். ஸோ நிறைய ஐலாண்டில் இந்த மாதிரி ஷிப்பு போகும்போது ஷிப்லேருந்து இந்த வீட்டு எலி வந்து உள்ள குதிச்சு வந்துடும். ஸோ அப்படி வர்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த அன்மேன்ட் ஐலாண்டு பூரா கடல் பறவைகளோட சொர்க்கம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா தரையிலேயே நெஸ்ட் கட்டக்கூடியது. ஸோ இந்த எலி என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா நெஸ்டையும் டேமேஜ் பண்ணி எக் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. ஸோ நிறைய ஐலாண்ட்ல வாட்டர் நம்ம சீபேர்டோட ஸ்பீஷிஸ் குறைய ஆரம்பிச்சதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கு மூல காரணமா இருக்கிறது இந்த ஹவுஸ் ரேட் அப்படின்னு. ஸோ ஹவுஸ் ரேட் எராடிகேஷனுக்கு மட்டுமே பல லட்சம் கோடி ரூபாய் நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரி செலவு பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம். ஆனால் நம்மகிட்ட இன்னும் அது மாதிரியான லிஸ்டே இல்லை அப்படிங்கிறது வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். இப்போ அடுத்தது யூஎஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, யூஎஸ்ல வந்து மின்னசோட்டா அப்படிங்கிறதுல வந்து கெல்லர் லேக், அதுல வந்து அந்த லேக் அத்தாரிட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா, தயவுசெய்து உங்களோட கோல்டு ஃபிஷ் எல்லாம் கொண்டாந்து அக்வாரியத்துல நீங்க வளர்க்குற கோல்டு ஃபிஷ் கொண்டாந்து லேக்ல விட்டுடாதீங்க. ஏன்னா நீங்க நினைச்சே பார்க்க முடியாத விட பெரிய பெரிய டேமேஜ் அந்த ஃபிஷஸ் பண்ணுது. ஸோ அது ரொம்ப பெருசா வளருது. பெருசா வளர்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட நேட்டிவ் ஸ்பீஷஸ் சாப்பிடுது. அப்புறம் வந்து டர்பிடிட்டி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் டோன்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர் பெட் கோல்டு ஃபிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை சிட்டி முச்சுன்னு பரப்புறாங்க. ஸோ அவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால அவ்வளோ தூரம் அவங்க அவேரா இருக்காங்க, பீரியாடிக்கலா அதை மானிட்டரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்துல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஈவன் தோ வித்தின் த பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரி, வித்தின் தர் லிமிடேஷன், அதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு இங்கிலாந்துல வந்து நீங்க எந்த ஒரு நேட்டிவ் ஃபிஷ் கூட எடுத்துக்க முடியாது, நேட்டிவ் ஸ்பீஷை கூட எடுத்துக்க முடியாது. ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட் இல்லாம நேட்டிவ் ஸ்பீஷோ எந்த ஒரு அனிமல்லையோ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்டை விட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள எடுத்துக்க முடியாது. அது மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியன்ல நிறைய ரீஜன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அனிமல்ஸை பெட்டா வளர்க்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரிக்ட் லாவே இருக்கு. ஸோ ரெட் ஹேர்டு ஸ்லைடர்ஸ், ஸ்டார் டார்டாய்ஸ், ரெட்டி டக்ஸ், கிரீன் ஸ்க்ரோல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பீரியாடிக்கலி அப்டேட்டட் த லிஸ்ட். இப்போ ஏன்னா நம்ம இதில் எவ்வளோ தூரம் பழக்கத்தில் இருக்குன்னு தெரியல. இப்போ நீங்கள் போய் மெட்ராஸில் வந்து ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100கணக்கான கடை வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்லேயும் உண்டு. ஈவன் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஈவன் வாட்டர் ஆய்ஸ் ஒரு அழகாக வைக்கிறதுக்கோ இல்லை இந்த ரெட் ஸ்லைடர்ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இது ஒரு காரணமாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி யூரோப்பியன் ரீஜனில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அமேசான் அந்த ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரியான ஏஜென்சிக்கு வந்து அவங்க தனியாகவே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு செல் டு த கஸ்டமர். ஸோ உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஸ்பீஷிஸை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனே பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க அவேராக இருக்காங்க.
ஆனா நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, இப்போ இந்தியாவில் என்ன மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் அப் டு த மார்க். ஸோ டில் வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் டோன்ட் ஹேவ் எனி பேசிக் ஐடியா அபவுட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான், இன்வேஷன் அப்படிங்கிறது தான் பெட்டர் ஃபேக்ட். ஸோ கிட்டத்தட்ட 2000க்கு முன்னாடி வரலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 150 ரிசர்ச் பேப்பர் தான் இந்தியாவை பொறுத்தவரையும். 2000க்கு முன்னாடி 150 ரிசர்ச் பேப்பர் தான் ஏலியன் ஸ்பீஷை பற்றியும் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷை பற்றியும் இருக்கு. இப்ப இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் இப்ப 2022 ஆயிடுச்சு, கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு 20 வருஷத்துல நிறைய பேப்பர் வந்திருக்கு. அந்த நிறைய பேப்பர்ல 60% பேப்பர் எப்போ வந்திருக்குன்னா இந்த 2000 இந்த பர்டிகுலர் ஏஜ்ல தான் வந்திருக்கு. ஆனா அதுல என்ன அப்படின்னா, டில் we don't have a comprehensive data about a particular species. இன்னும் சொல்ல போனா அந்த காம்ப்ரஹென்சிவ் டேட்டா அப்படின்னு சொல்றத விட நம்மகிட்ட வந்து 2018 தான் எஸ்பெஷலி த ரோல் ஆஃப் we have to appreciate the role of NBA, நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி. நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டில நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் க்ரூட் ஃபார்ம் தான். டில் வி ஹாவ் டு நரிஷ் இட், டில் வி ஹாவ் டு ட்ரிம் இட். ஸோ அதுல இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு. பட் இருந்தாலும் பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நாங்கள் 2018 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கு ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் பற்றி. ஸோ இன்னும் நம்ம வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் டெர்மினாலஜி நம்ம இன்னும் கொண்டு வரல. ஸோ இதெல்லாம் இந்தியாவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாக்கிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு, நாங்கள் லேக்கிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு. இந்தியாவில் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்பீச்சஸ் எப்போ இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட முன்னாடி உள்ள டேட்டாலாம் நம்மகிட்ட கிடையாது. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் எவல்யூஷன் அப்படியே நம்ம வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட டேட்டா கிடையாது. ஆனால் பிரிட்டிஷ் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள டேட்டா என்னென்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க ஓரளவு அந்த டேட்டாவை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ 1786 ஈஸ்ட் ஏஷியன் கம்பெனி உள்ள வந்த பிறகு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பீரியடிக்கல நிறைய பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஒரு 8 இயர் பீரியட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1786 ஒரு 7 வருஷ பீரியட்ல பார்த்தீங்கன்னா 300 பிளான்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஓவராலாக அவங்க இருந்த 200 வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட they have introduced nearly 3200 பிளான்ட் ஸ்பீஷஸ் மட்டும் அவ்வளோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு போனாங்க. அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 992 அவுட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியா. ஸோ பிரிட்டிஷ் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரீஜனை தாண்டி உள்ளதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட 900 ஸ்பீஷஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப நம்ம பார்க்கலாம், யாரும் வெஜிடபிள் பேர் 4 பேர் நம்ம குழந்தைகளை கேட்டாலும் சரி, நம்மளை கேட்டாலும் சரி, இமீடியட்டா நம்ம சொல்றது என்னன்னா கேரட், காலிஃபிளவர், பொட்டேட்டோ, டொமேட்டோ இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்போ நம்மளோட டெய்லி டிஷ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த உணவுப் பொருள் இல்லாம நம்மளோட டிஷ் அன்னைக்கு கம்ப்ளீட் ஆகாது இல்லையா? பீட்ரூட், கோஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம், எடுத்தோன்னே இதான் சொல்லுவோம். பட் இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் இல்லை. என்ன நம்ம ரொம்ப பேத்தட்டிக்கான விஷயம் இல்லை என்ன அப்படின்னா, இது எதுவுமே நம்மளோட நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் கிடையாது. ஓகே, ரைட்டு. ஸோ அதனால என்ன, நம்ம அதுக்கு ஹேபிச்சுவேட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அதனால ஏற்படக்கூடிய லாஸ் இதை வந்து நம்ம அந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம். ஸோ என்ன அப்படின்னா, தீஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் தி கல்ச்சுரல் அண்ட் ஃபுட் ஹேபிட் ஆஃப் இந்தியா. பிரிட்டிஷ் வரதுக்கு முன்னாடி 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சாப்பிட்டோம், நம்ம என்ன தாவரம் பண்ணோங்கிற லிஸ்ட் நம்மகிட்ட கிடையாது. இது ஒரு பக்கம். அது நான் அந்த கல்ச்சரே வந்து நம்மகிட்ட அழிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த பிளான்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கல்டிவேட் பண்ணோம், அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை நம்ம எப்படி கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் கிடையாது. இப்ப உள்ள பிளான்ட் இந்த நம்மளோட எல்லாத்தையுமே நம்ம மாற்றிட்டோம், டோபோகிராஃபில இருந்து எல்லாத்தையுமே மாற்றிட்டோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாது. இன்னொரு ஆங்கிள் எப்படி இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். Hello. Yes, sir. It's audible, sir. Okay. Shall I continue? Yeah, yes, sir. ஸோ நம்ம இந்தியா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இவ்வளோ பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸை நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, இந்தியா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வெல்த்ல வந்து எங்கேயோ இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஒன் அமங் த 8th வேவலியோனியன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேவலியோனியன் சென்டர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த அக்ரிகல்ச்சருங்கிற கான்செப்ட் எங்க ஆரிஜினேட் ஆச்சோ அதை வேவலியோனியன் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய பிளான்டோட வைல்டு ரிலேட்டிவ் எந்த இடத்துல எல்லாம் அதிகமா இருக்கோ அதெல்லாம் வேவலியோனியன் சென்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாங்க. ரஷ்யாவில இருந்து ஒரு சின்ன ஆராய்ச்சி மூலமா பண்ணாங்க. ஸோ அதுல 8 ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த 8 ஏரியாவில இந்தியா ஒன்று. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஆரிஜினேட் ஆன இடத்துல இந்தியா ஒன்று, அது வேவலியோனியன் சென்டர்ல. ஸோ இந்த பயோடைவர்சிட்டி இருக்கிறதுனால இன்னைய டேட் வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட we are cultivating nearly 811 ஸ்பீஷிஸ். நம்மளோட விவசாயத்துக்கு 811 வகையான தாவரங்களை வந்து நம்ம இன்னும் கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 70 பனானா வெரைட்டி, 1000க்கு மேற்பட்ட மேங்கோ வெரைட்டி, 5000க்கு மேற்பட்ட இந்த சிறுதானியங்கள்னு சொல்லக்கூடியது, 50,000க்கு மேற்பட்ட ரைஸ் வெரைட்டி, இன்னமும் கிட்டத்தட்ட
நம்மளோட வைல்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 378 ஸ்பீஷிஸ் கிட்டத்தட்ட இன்னும் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீஷிஸோட வைல்ட் ரிலேட்டிவ் இன்னும் நம்மகிட்ட லைவா இருக்கு, ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இவ்வளவு அக்ரிகல்ச்சர் வெல்த் உள்ள ஒரு நாட்டுல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மேஜர் பொருள் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, மேஜர் வெஜிடபிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏலியன் தான். என்னென்ன ஒரு பெக்யூலரான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோமல் சால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரிசி, இது அசாமோட வெரைட்டி. ஸோ இதை நீங்க பாயில் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அந்த அரிசி எடுத்துக்கிட்டு அதுல பச்சை தண்ணியை ஊத்துனீங்க அப்படின்னா வித்தின் 2 to 3 மினிட்ஸ்க்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ற பதத்துக்கு வந்துடும். தண்ணியை ஊத்துனீங்கன்னா சுடு சாதம் ரெடி. ஸோ பாலை ஊத்திட்டு வெள்ளம் போட்டீங்கன்னா சக்கரை பொங்கல் ரெடி. ஸோ இவ்வளவு டைவர்சிட்டி, இவ்வளவு நம்ம யாரை நம்ம you may understand, you may smell that the role of alien species, how it will alter our social, cultural, economic values. இப்போ கடைசியாக நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் எல்லா ஹேபிடேட்லையும் இருக்கு. பட் டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வித் கன்ஃபைன் மைசெல்ஃப் டு வெட்லேண்ட். ஸோ வெட்லேண்ட் கூட மட்டும் நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஏன் வெட்லேண்டை செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா வெட்லேண்ட் வந்து ஒரு யூனிக். ஸோ இட் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் as the biological supermarket and also kidney of the year. So wetland is also known for its economic, aesthetic, recreational, educational, and other values. So இவ்வளோ வேல்யூஸ் இருந்தாலும் நம்ம வெட்லேண்டை பற்றி எப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 1972 ராம்சர் கன்வென்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் we got some idea about what is the importance of wetland. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்தியன் வெட்லேண்ட்ல இன்னொரு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு வெட்லேண்ட் நான் ஏன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஹெக்டர் ஈக்குவலான ஹெக்டர் அளவு உள்ளக்கூடிய ஒரு டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்டையும் ஒரு வெட்லேண்டையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, the ecological service provided by the wetland is twofold higher than the ecological service provided by the forest area. ஸோ காட்டை விட 2 மடங்கு அதிக அளவு வந்து ecosystem services, ecological services வந்து நம்ம வெட்லேண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால வெட்லேண்ட்ல we should look more careful. Very seriously we have to view the wetland invasion. India பொறுத்தவரையும் due to its different climatic condition and other region, we have ample number of wetlands. ஸோ இன்னும் சொல்ல போனீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நேச்சுரல் வெட்லேண்டை விட மேன்மேட் வெட்லேண்ட் 1.8 times ஹையரா இருக்கு. இந்தியாவோட வெட்லேண்டை பொறுத்தவரை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் வெட்லேண்ட் சப்போஸ் 20% ஆஃப் த நோன் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 20% பயோடைவர்சிட்டி எங்கே இருக்குன்னா வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் we have reported 1200 floral species, more than 17,000 faunal species. என்ன சொல்ல போனீங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட வெட்லேண்ட்ல தான் இது வந்து குளோபலா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கிற அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ல 50% இந்தியாவோட தான் இருக்கு. ஸோ தட் ஒன்லி ஐ எம் லிட்டில் பிட் கன்சர்ன் அபவுட் இந்தியன் வெட்லேண்ட்ஸ். ஸோ இந்தியன் வெட்லேண்ட்ல இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நோ அபவுட் த ரோல் ஆஃப் ஹேபிடேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், பொல்யூஷன், ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், டூரிசம்னால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கு. பட் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ்னால என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்கறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have prepared a list of invasive alien species in different habitat. ஸோ அதில் பார்க்கணும்னா நம்ம வெட்லேண்ட்ல மட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 55 இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம். அந்த 55ல வந்து 19 மெரைன். ஸோ அதனால மெரைனை விட்டுலாம். நோ ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஒன்லி இன்லேண்ட் வெட்லேண்ட், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக்ஸ். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 36 ஸ்பீஷிஸ் வந்து இன்வேசிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது NBA லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து 15 ஸ்பீஷிஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம், 7 பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் 14 ஃபிஷஸ். இதை மட்டும் வந்து நம்ம அக்வாட்டிக், அதாவது வெட்லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், it is very sorry to say that so no detailed studies on the impact of invasive alien species on wetland. Till date we don't have a very detailed study. என்ன சொல்றது, அது ஒவ்வொரு ட்ராபிக் லெவல்லையும் என்ன மாதிரியான இம்பாக்டை அக்வாட்டிக் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிற ஸ்டடி இன்னைய வரையும் நம்ம கிட்ட இல்லை. ரொம்ப வருத்தமான விஷயம். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு. அந்த டாக்குமெண்டேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ரிசர்ச் என்ன சொல்றாங்கன்னா, they are limited themselves to பர்டிகுலர் ஏரியா, பர்டிகுலர் ஹேபிடேட்ல. பேன் இந்தியா லெவலில் நம்மகிட்ட ஸ்டடி கிடையாது. பேன் இந்தியா லெவலில் இதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கு, எக்கனாமிக் லாஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மகிட்ட ஸ்டடி கிடையாது. எப்படி இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது, எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, அதை எப்படி நம்ம கர்டைல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீடைல் நாலேஜ் நம்மகிட்ட கிடையாது. இது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லிமிடெட் ஸ்பீஷிஸ்குள்ள தான் நம்ம அது நிறைய பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐகோனியா கார்சிபிஸ். ஸோ அதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்னங்கிறது டீட்டெயிலாக கிடையாது. ஆனால் ஒரு மேம்போக்கா சூப்பர்ஃபிஷியலா இது இருக்கு, இதனால இந்த மாதிரியான இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது we cannot quantify it. So far we are not quantified it. ஐகோனியா கார்சிபிஸ், அதுக்கப்புறம் கூன் டெயில், பேரட் ஃபெதர், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ல இதுல தான் நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நைல் திலாப்பியா, மொசாம்பிகா திலாப்பியா, ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ், அதுக்கப்புறம் சக்கர் மவுத் கேட்ஃபிஷ். ஸோ நான் சொல்ல மாதிரி 33 ஸ்பீஷிஸ் மேலே இருந்தாலும் லிமிடெட் ஸ்பீஷிஸ்குள்ள தான் நம்மகிட்ட நிறைய லிட்ரேச்சர் இருக்கு. ஃபிஷஸை பொறுத்தவரை எடுத்துக்கிங்க அப்படின்னா, so far NBA declared 14 species as an invasive species pertaining to India. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 14 எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீஷிஸ்ல
சாரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ்ல 14 ஸ்பீஷிஸ் வந்து இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸை நம்ம என்பிஏ டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுதான் அந்த லிஸ்ட். அதுல இந்த ரெட்ல இருக்கிறது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மோர் நோட்டோரியஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஆல் ஆர் டேஞ்சரஸ், பட் அமங் தம் சம் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் ஆர் வெரி டேஞ்சரஸ். ஸோ அதனால நீங்க இந்த குளோபல் ஸ்பீஷிஸ் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 100 worst invasive species அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. எல்லா இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸுமே ஒஸ்ட் தான், அதுல இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஒஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிப்பாங்க 100 ஸ்பீஷிஸ். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் பொறுத்தவரை இந்த ஃபிஷ் வெரைட்டியில 14 இருந்தாலும் இந்த 14ல இந்த ரெட்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மோர் கேட்ஃபிஷ்லாம் பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் மோர் டேஞ்சரஸ் when compared to other invasive species. எக்ஸாட்டிக் அக்வாகல்ச்சர் ஸ்பீஷிஸ், அதாவது நம்ம அக்வாகல்ச்சர் பர்பஸ்க்காக கவர்மெண்டோட பர்மிஷனோட ஒரு சில ஃபிஷஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அது கிட்டத்தட்ட 11 ஸ்பீஷிஸ். அந்த 11 ஸ்பீஷிஸ்ல இன்னைய ஸ்டேட்ல வந்து 3 ஸ்பீஷிஸை இன்வைசிவா டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். ரிமைனிங் ஸ்பீஷிஸை வந்து நம்ம இன்னும் அசஸ் பண்ணலாம், அது ஏலியனா இருக்கா இன்வைசிவா மாறிடுச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் அசஸ் பண்ணலாம். அதுக்கான குவான்டிஃபிகேஷன் ஸ்டடி நம்மகிட்ட இல்லைங்கிறதுலாம் இல்லை. ஸோ திஸ் ஆர் த 3 introduced aquaculture species which now turned as an invasive. So common crab, Mozambique tilapia, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் கார்ப். நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லார்விசைடல் ஃபிஷ். ஸோ லாராவை, கொசுவோட லாராவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம், கப்பியும் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பூஷி அப்படிங்கிற ஃபிஷ்ஷையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நவ் தே ஆர் டர்ன்ட் அஸ் இன்வேசிவ். ஸோ பயோ கண்ட்ரோலராக நம்ம அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். மாஸ்கிட்டோ லார்வா எராடிகேட் பண்ணதுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா லார்வா எராடிகேட் பண்ணாமல் அது இன்வேசிவ் போய் நம்மளோட நேட்டிவ் ஃபிஷஸோட லார்வா எக் எல்லாம் சாப்பிடுது. ஸோ அது வந்து லார்விசைடல் ஃபிஷ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஃபிஷ், பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல நிறைய கேம் ஃபிஷ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, இந்த ட்ரவுட் வெரைட்டி, சால்மன் வெரைட்டி அப்படின்னா. பட் நம்ம அது வந்து லிமிடெட் பாக்கெட்ல தான் இருக்கு, அதாவது கோல்டஸ்ட் ரீஜன்ல இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் அதை அசஸ் பண்ணல. இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் கம்பூஷா அண்ட் கப்பி. அதுக்கப்புறம் அன்அத்தரைஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ கவர்மெண்டோட நாலேஜோட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது இல்லாம திருட்டுத்தனமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 ஸ்பீஷிஸ், அது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதே தெரியல. கள்ளத்தனமாக அது வேகமா வளர்ற கேட்டதுனால பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நாட்டுல இருந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ் பங்களாதேஷ் மூலயமா தான் ஆந்திராவுக்கு வந்தது, அதுக்கப்புறம் அப்படியே வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு, அப்புறம் அடுத்தடுத்த பகுதிக்கு பரவுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி அன்அத்தரைஸ்டு இன்ட்ரோடக்ஷன்ல கிட்டத்தட்ட 8 ஸ்பீஷிஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த 8 ஸ்பீஷிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 ஸ்பீஷிஸ் நவ் தே ஆர் எமர்ஜ் அஸ் அன் இன்வேசிவ். மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த 3 ஸ்பீஷிஸ் வந்து நம்ம இன்னும் ப்ராப்பரா எவால்வேட் பண்ணல. அதோட பொட்டன்ஷியல் இன்வேஷன் பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னும் தெரியல. ஸோ திஸ் ஆல் த அன்அத்தரைஸ்டு இன்ட்ரடியூஸ்டு ஃபுட் ஸ்பீஷிஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதுக்கப்புறம் பிரானா, இந்த பிளாக் கார்ப், அதுக்கப்புறம் ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ். ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அன்அத்தரைஸ்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் மூலமா வந்தது. ஈவன் ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ் நீங்க க்ளோஸா மானிட்டர் பண்ணீங்கன்னா, நியூஸ் வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். கடந்த 15 நாள்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 விதமான நியூஸ். ஸோ எல்லா இடத்துலயும் இதை கல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி, அதை வந்து டேமேஜ் பண்ணணும், இட் மே காஸ் கேன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸ்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுதான் இந்த ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ், அந்த சென்ட்ரல்ல இருக்கிறது கிளாரியஸ் கேரிபினஸ். ஸோ அஸ் அ ஹோலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட வைல்டில், அதாவது இன்லேண்ட் வெட்லேண்ட்ல 55 எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீஷிஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 55 ஸ்பீஷிஸ்ல 14 ஸ்பீஷிஸை மட்டும் தான் இது வரலையும் நம்ம வந்து இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரி கீழே கொண்டு வரோம். ஸோ ஏன்னா அதுக்கு நமக்கு தெளிவான ஸ்டடிஸ் ஓரளவு இருக்கு. ரிமைனிங் உள்ள ஸ்பீஷிஸை பற்றி நம்ம இன்னும் அசஸ் பண்ணவே இல்லை. அசஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வெதர் தே ஹேவ் எமர்ஜ் அஸ் அன் இன்வேசிவ் ஆர் தே ஆர் இன் த நேச்சுரலைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப், இல்லைன்னா அந்த ஏலியன் கேட்டகரியில் இன்னும் இருக்கு, அந்த பாப்புலேஷன் இன்னும் பயோமாஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகலை அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு நம்ம அதை சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் we need to closely follow it because at any moment we cannot say, we cannot predict where it turned as where and when it turned as an invasive. ஸோ அதுதான் அடுத்த ஃபேக்டர். நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 3000 எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீஷிஸ் இந்தியாவில் இருக்கு. ஒரு சிலது மட்டும் தான் நம்ம இன்வேசிவா பிராண்ட் பண்றோம், இன்வேசிவா எமர்ஜ் ஆயிருக்கு. ஆனால் எந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சில ஸ்பீஷிஸ் 1 இயர்ல கூட ஆகலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபால் ஆரம்பிக்கும், வந்த உடனே அது இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸாக போயிடுச்சு, ஏன்னா அவ்வளோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, தே காஸ் ஹியூஜ் டேமேஜ். ஆனால் மற்ற ஸ்பீஷிஸ் அப்படி சொல்ல முடியுமானா சொல்ல முடியாது. ஒரு சில ஸ்பீஷிஸ் 5 வருஷத்துல ஆகலாம், ஒரு சில ஸ்பீஷிஸ் 10 வருஷத்துல ஆகலாம். ஸோ இந்த பீரியட் என்ன சொல்றாங்கன்னா லேக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So the particular species is waiting for an apt time to emerge as an invasive to increase its reproductive potential. So ஒரு நல்ல காலநிலை வர வரையும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த குளோபல் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் எல்லாம் இன்னும் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கூடிய இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ்ல ஒரு சில காலகட்டம் 2 வருஷம் கழிச்சு நிறைய ஃபிஷ் ஸ்பீஷிஸ் கூட இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸாக மாறலாம், நிறைய ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் கூட மாறலாம். ஸோ அதனால எந்த டயத்துல அது இன்வேசிவா மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் we have to closely follow the remaining species. ஸோ எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீஷோட இம்பாக்ட் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா, உத்தரப்பிரதேஷ் they have conducted a study, அதாவது நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் ஃபிஷ் ஜெனடிக் ரிசர்ச் வந்து ஒரு ஸ்டடியை கண்டக்ட் பண்றாங்க. அங்கே உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய 14 ரிவரை வந்து அவங்க ஸ்டடி பண்றாங்க கண்டினியூஸா. they are studied for the occurrence of alien species. அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 14 ரிவர்ல எல்லா ரிவர்லையுமே ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
கேஞ்சஸும் யமுனாவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யமுனாவில் பார்த்தீங்கன்னா 12 இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. கேஞ்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா 9. ஸோ ஹையஸ்ட் நம்பர் தான். அது எல்லாமே எல்லா இதுலையுமே நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்பீஷிலும் இருக்கு. பட் அதில் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா இன்வேரியபிளி எல்லா ரிவர்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ் யூபியில் மட்டும் கிடையாது, இந்தியா முடிச்சுக்கணும். அதான் பேன் இண்டியா ஸ்கேலில் நம்ம இப்போ பேன் இண்டியா படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், பேன் இண்டியா ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பேன் இண்டியா ஃபிலிம் சரி, இப்போ இந்த சம் ஆஃப் த ஸ்பீஷஸ் வி கேன் கேட்டகரைஸ் பேன் இண்டியா லெவலில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ் ஆகட்டும், சக்கர் மோத் கேட்ஃபிஷ் ஆகட்டும், வாட்டர் ஐசாண்ட் ஆகட்டும், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா த்ரூஅவுட் இந்தியாவில் மேக்ஸிமம் ரீஜனில் நம்ம அதை சாதாரணமாகவே பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற நிலைமையில அதோட இன்வேஷன் இருக்கு. அகைன் இன்னொரு ஸ்டடி இந்த யமுனாவில் பண்ணல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த 10 வருஷத்துல நேஷனல் புரோ ஆஃப் ஃபிஷ் அண்ட் இஷ்யூஸ் தான் எழுதி பண்ணேன். 1980 2010 வரையும் உள்ள ஸ்டடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வேசிவ் ஏலியனோட ஃபிஷ் கேட்ச் ஆரம்பத்தில் குறைஞ்சிருந்துச்சு. காலம் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவ் ஃபிஷ்ஷோட ஃபிஷ் கேட்ச் குறைஞ்சி போச்சு. இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷோட ஃபிஷ் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. ஸோ இது என்ன இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வி ஆர் லூசிங் அவர் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னமெண்டல் ஸ்பீஷிஸ். ஸோ ஆர்னமெண்டல் ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ முன்னாடி நான் ஒரு ஸ்லைடு அமெரிக்காவில் அந்த காட்டியிருக்காங்க கோல்டு ஃபிஷ். ஸோ 1/3 ஆஃப் த வேர்ல்டு ஒஸ்ட் எக்ஸோட்டிவ் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ் தான் வரும். ஸோ ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ் ஹேவ் மோர் டேஞ்சரஸ் பொட்டன்ஷியல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அந்த சக்கர் மோத் கேட் ஃபிஷ் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த சக்கர் மோத் கேட் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ், டேங்க் கிளீனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டேங்க் கிளீனர் சொல்லி நம்ம வளர்த்த ஃபிஷ் தான். அது கொஞ்சம் பெருசான உடனே கொண்டு போய் நம்ம குளத்துல விட்டோம். அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்தியா வச்சுன்னு பரவி நிற்கும். ஸோ தட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ். ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா குளோபலாக இதுவரையும் நம்மகிட்ட இருக்கிற அவைலபிள் லிட்டரேச்சர் வச்சு ஸ்டடி பண்ணும்போது இந்த சோஃபார் வி ஆர் ரிப்போர்ட்டட் 27 ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷஸ் இன் வைல்டு கண்டிஷன். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 78 ஸ்பீஷஸ் ஹேவ் அ வெரி குட் ப்ரீடிங் பாப்புலேஷன். ஆனால் அது என்ன இன்வேசிவ் ஸ்டேட்டஸ்க்கு வரல. அமங் தம் 7 வித் இன்வேசிவ் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு அவர் ஸ்டடி டு அவர் ரிப்போர்ட் கிட்டத்தட்ட 7 ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷஸை இன்வேசிவாக இந்தியாவில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இன்னும் 17 ஸ்பீஷஸ்க்கு வந்து நல்ல பாப்புலேஷன் வைல்டு கண்டிஷன்லேயே இருக்கு. அது எப்போ இன்வேசிவா வரப்போது இல்லை நம்ம அதை க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்ன மாதிரி சக்கர் மோத் கேட்ஃபிஷ் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இல்லாத வெட்லாண்டே கிடையாது. ரொம்ப லிமிடெட் பாக்கெட்டில் கோல்டஸ்ட் ரீஜனை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சக்கர் மோத் கேட்ஃபிஷை பார்க்கலாம். ஸோ திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு ஸ்டடியில் திருவனந்தபுரம் அந்த சாக்கடை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைனேஜில் பண்ணும்போது அவங்க ஃபிஷ் கேட்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 3லேருந்து 27 சர்வசாதாரணமாக வந்து இது அதிக அளவில் பிடிப்படுறதை வந்து டாக்டர் விஜயகுமார் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஸ்டடி வண்டியூர் லேக். ஸோ வண்டியூர் லேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சக்கர் மவுத் கேட் ஃபிஷ் அதிக அளவு பிடிப்படுறத ஃபிஷர்மேன் சொல்லியிருக்காங்க. சக்கர் மவுத் கேட் ஃபிஷை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எடிபிள் கிடையாது. ஏன்னா ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், போன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா இதை பிடிச்ச உடனே கரையில தூக்கி போட்டுருவாங்க. அப்படி கரையில தூக்கி போடும்போது கரையிலே செத்து நாரிட்டு கிடக்கும். ஆனால் இதில் என்ன பியூட்டி அப்படின்னா இதை சாப்பிடக்கூடிய ஸ்கேவஞ்சர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய காக்காவாகட்டும் இல்லை வல்ச்சர்ஸ் ஆகட்டும், அப்படி ஈவன் வல்ச்சர்ஸ் ஆகட்டும், ஈக்கிள் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் அடுத்து இருக்கக்கூடிய கேட்டு, டாக், இது எதுவுமே இதை தொடுறதே கிடையாது. இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஏலியன் ஸ்பீஷியை பொறுத்தவரையிலே. ஸோ இந்த ஸ்டடியை பார்த்த பிறகு மதுரை காமராஜ் ஸ்டடியை பார்த்த பிறகு நான் செபாலில் இருக்கும்போது அதாவது என்பிஏல இருக்கும்போது ஃபர்தராக இதோட இம்பாக்ட் எவ்வளோ தூரம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மயிலாடுதுறை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ரூரல் வில்லேஜுக்கு போனேன். ஸோ அப்போ அவங்க வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க மீன் பிடிக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட மீன் வலையில அடிக்கடி இந்த சக்கர் மவுத் கேட்ஃபிஷ் மாட்டும். ஸோ எவ்வளவு சைஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க. சைஸ் வாரியா அன்னைக்கு ஒரே நாள்ல அடுக்குனது எல்லாமே. ஸோ இந்த சைஸ் வாரியா இருக்கிறதுனால என்ன அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் லாஸ்ட் இயரை விட இந்த அதிகமா இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போகுதுங்கிறது அவங்களோட ஃபிஷ் கேட்ச்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேஞ்சர் காஸ்ட் பை சக்கர் மவுத் கேட்ஃபிஷ். இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்தடுத்த குளத்துக்கு மழை பெய்யும் போது இது என்ன ஆகுதுன்னா ஈஸியாக அடுத்த குளத்துக்கு போயிடும். ஸோ இப்படிதான் வந்து இந்தியாவோட பல வெட்லாண்டுக்கு இது பரவிட்டு இருக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சக்கர் மவுத் கேட்ஃபிஷ் என்னன்னா இது மாதிரியான பொந்துலாம் அடிச்சு வைக்கிறது. கேவிட்டி எஸ்கவேட் த கேவிட்டி அண்ட் டெபாசிட்டர் த ரியாக்ஸ். ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி கேவிட்டி தோணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா மழை காலத்துல அந்த பண்டு உடச்சிட்டு போறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. அடுத்தடுத்து சின்ன சின்ன கேவிட்டியா இருக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரென்த் அந்த பண்டோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்கன் ஆகுது. அதனால மழை காலத்துல ஈஸியா உடச்சிட்டு தண்ணி வெளில போயிடுது. ஓகே, தென் ஓவராலா இம்பாக்ட் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஃபிஷ் ஸ்பீஷிஸ் ஆன் இந்தியன் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ். ஸோ இதோட பயோமாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஃபுட் காம்படிட்டரா நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் அவுட் கம்பீட் பை த இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ். அதனால ஃபுட்டு கிடைக்காம நம்ம நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் போயிருக்கு. சில ஸ்பீஷிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் வரும்போது ஹைபிரிடைசேஷன் சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ ஜீன் பூல் டைல்யூட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் எக் லார்வா சாப்பிட்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா பாப்புலேஷன் குறைஞ்சி ஒன் ஃபைண்ட் பண்ணி வி கேனாட் ஃபைண்ட் அவர் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் இன் அவர் வைல்டு கண்டிஷன்.
அப்புறம் நெஸ்டிங் பிஹேவியர் ஆஃப் சம் செகண்ட் மூத் நம்ம சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேங்கோட கரையை வந்து அது உடைக்கிறதுக்கு சாதாரணமாக போகுது. சம்டைம் இட் மே காஸ் சில்டேஷன் ஆர் பொல்யூஷன், வாட்டர் லெவலில் பொல்யூஷன் ஏற்படுத்துது. டர்பிடிட்டி வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு, மண்ணை வந்து தோண்டிட்டே இருக்கிறதுனால டர்பிடிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு. அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டுக்கு சில ஸ்பீஷன் அப்படின்னா அக்வாட்டிக் பிளான்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் பண்ணிடுது. ஸோ திஸ் ஆர் த குமுலேட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ். நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே சூப்பர்ஃபிஷியல் தான், நம்ம இன்னும் அதை குவான்டிஃபை பண்ணாலும் அதுக்கான ஸ்டடி இல்லை. எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து நிறைய செடியை டெரஸ்ட்ரியல்ல பண்ணலாம், ஆனால் அக்வாட்டிக்ல பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். We have to need sophisticated equipments and dedication to study to assess the impact of invasive alien species in aquatic ecosystem. ஸோ அக்வாட்டிக் ecosystem நம்ம இன்னும் ப்ராப்பரா ஸ்டடி பண்ணலாங்க. ஏன்னா நம்ம ப்ரொசோபிஸ் நமக்கு நல்லா கண்ணுக்கு தெரியுது ஒரு ஏக்கர்ல இருந்து எவ்வளவு பரவுது அப்படிங்கிறது. ஆனா இந்த வந்து அக்வாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ்ல மட்டும் நம்மளால அசஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஈவன் தோ இப்ப பரவி இருக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா ஹியூஜ் லாஸ் தான் நம்மளோட நேட்டிவ் பயோடைவர்சிட்டி. அதையும் நம்ம அசஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஓகே, தென் இன்னொரு அக்வாட்டிக் இன்வேஷன் நம்ம ஏன் சீரியஸா வியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான குளோபல் எக்ஸாம்பிளா எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லேக் விக்டோரியா. லேக் விக்டோரியா அப்படிங்கிறது டான்சானியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேக், மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரி. ஸோ டான்சானியால மட்டும் கிடையாது, அதோட ஒரு போர்ஷன் உகாண்டாவிலையும் கென்யாவிலையும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆப்பிரிக்கன் ரீஜன்லயே மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா லேக் விக்டோரியா தான். ஸோ 1950 காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 651 ஸ்பீஷிஸ் ஆர் ரிப்போர்ட்டட் ஃப்ரம் திஸ் லேக். ஸோ among them 204 are endemic to this lake. Apart from that, nearly 30 lakhs people depending the lake for their livelihood. ஸோ அப்படி இருந்த லேக்ல என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு சின்ன தப்பு, ஒரு சின்ன ஃபிஷ்ஷை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால என்ன மாதிரியான கேட்டாஸ்ட்ரோஃபை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது. டார்வின்ஸ் நைட்மேர் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் கூகுள் அவைலபிள். ஸோ அவங்க என்ன டார்வின் நைட்மேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக அந்த படம் எதை பத்தி ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன்னா, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா விக்டோரியா லேக். இந்த விக்டோரியா லேக்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா 1950க்கு அப்புறம் நைல் பெர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீஷிஸ், நம்மளோட சொன்ன மாதிரி நைல் பெர்ச் வந்து ஆப்பிரிக்கா ரீஜன்ல உள்ளது தான். ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரி வச்சு பார்க்கக்கூடாது, பயோஜியோகிராஃபியா தான் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு. ஸோ பக்கத்துல கென்யாவை தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ் தான், நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் தான் நைல் பெர்ச். இந்த நைல் பெர்ச்சை கொண்டா என்ன பண்றாங்கன்னா லேக் விக்டோரியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. காலப்போக்கில் என்ன ஆச்சுன்னா வித்தின் 10 years எல்லா ஸ்பீஷிஸுமே சாப்பிட்டு போயிடுச்சு. ஸோ அது எவ்வளவு பெருசு வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஸோ அப்படி என்ன எல்லா ஸ்பீஷிஸ் சாப்பிட்டு போன உடனே இது சைஸ் வேற ரொம்ப பெருசா போச்சு. ஸோ லோக்கல் ஃபிஷர்மேன்லாம் இதை பிடிக்க முடியல. இது பிடிக்கணும் அப்படின்னா வெல் பில்ட் போட் வேணும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நெட் வேணும், அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி விற்கிறது எல்லாமே கஷ்டம். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களோட சோஷியல் எக்கானமியே கம்ப்ளீட்டா கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டர்ன் டு ட்ரக்ஸ். அவங்களோட சோஷியல் எக்கானமி பாதிச்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க எல்லாம் ஹலோ, கேன் யூ ஹியர் மீ? Is it audible? Yes sir, it's audible. Okay. Still it will stand as a very vital example how seriously we have to view the invasion of fish species in our aquatic environment. So அதை நம்ம சீரியஸா வியூ பண்ணணும். ஏன்னா என்ன மாதிரியான டேஞ்சர் அதை காஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு லேக் விக்டோரியா ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா நிற்குது. ஸோ முடிஞ்ச உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிற பட்சத்தில் இந்த டார்வின்ஸ் நைட்மேரை பாருங்க. ஸோ நிறைய அகாடமிக் அவார்ட் வாங்கின ஃபிலிம் இது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஃபிஷ்ஷை சொன்ன மாதிரி அதுக்கடுத்து மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வேசிவ் பிளான்ட்ஸ். ஸோ அதில் முக்கியமாக உள்ளது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஆக்சிட். இந்த 7 ஸ்பீஷிஸை தான் நம்ம இதுவரையிலையும் வந்து இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும். அதுல அதிகமா ஸ்டடி இருக்கிறது வாட்டர் ஆக்சன். நம்ம சொன்ன மாதிரி 200 வருஷத்துல ஒரு சின்ன லிமிடெட் பாக்கெட்டை தவிர இந்தியா முற்றிலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஆக்சன் இல்லாத வெட்லேண்டே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ அது இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி போட்டை நம்ம இது பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு வெட்லேண்டோட ஈஸ்தட்டிக் வேல்யூவோ போயிடுது, எஜுகேஷனல் வேல்யூ போயிடுது, பயோடைவர்சிட்டி வேல்யூ போயிடுது. கம்ப்ளீட்டா அந்த இன்வேஷன் வந்த பிறகு கம்ப்ளீட்டா லேக்கே கவர் பண்ணனால சஃபகேஷன்லயே நிறைய நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் இது போயிடும் முடியாது. அது என்ன ஆகும்னா நம்ம கமர்ஷியலா நம்ம பிரம்மபுத்திரா போல ரிவர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா போட்டிங் வந்து சாதாரணமான ஒரு விஷயம். ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு அவங்க போட்டை தான் யூஸ் பண்றாங்க மேக்ஸிமம். ஸோ அந்த மாதிரி இதுல பெரிய ஹிண்ட்ரன்ஸா இருக்கு. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன். அது மட்டும் இல்லாம நெல் வயல்ல நம்ம இன்னமும் ரூரல் ஏரியால பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாய்க்கால் பாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வாய்க்கால் கூட இது வரதுனால என்ன ஆகும்னா நெல்லுக்கு தண்ணியே போகாது. ஸோ டியூ டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அதெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஈல்டுல பெரிய லாஸ். அது மட்டும் இல்லாம அடுத்தது என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த கெனால்ஸ் பூரா இது வந்து கம்ப்ளீட்டா சோக்காதனால என்ன ஆகும்னா மழை பெஞ்சு தண்ணி வரும்போது தண்ணி ஃப்ரீயா போகாது. அப்ப என்ன ஆகுனா ஆர்டிபிஷியல் ஃபிளட்டுக்கு இது காரணமா இருக்கு. ஸோ ஃபிளட்டே வராத ஒரு இடத்துக்கு ஃபிளட்டை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த வாட்டர் ஆக்சன் இருக்கு.
ஸோ அதனால தான் இந்த மழை காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஹைசன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. இப்போ ரிமூவ் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னா வெள்ளம் தரைக்குள்ள வந்து வெவ்வேறு பகுதிக்கு போக ஆரம்பிச்சு. ஸோ அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டேஞ்சரை வந்து வாட்டர் ஹைசன்ஸ் காஸ் பண்ணுது. ஸோ அடுத்தது இன்னொரு ஃபீல்டு ஸ்டடி என்னோட அதுக்காக நான் ஜம்மு காஷ்மீர் போயிருக்கேன். ஜம்மு காஷ்மீரை பொறுத்தவரையும் இந்த பிளான்ஸ் பூண்டெயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா லேக்கையும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மானஸ் லேக். ஸோ பார்க் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணுறது, ஜம்மு காஷ்மீரோட பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது அதோட ஈஸ்தட்டிக் வேல்யூ பொறுத்து தான் இருக்கு. எஸ்பெஷலி நீங்க அந்த காஷ்மீர் போட் ஹவுஸ், டால் லேக் போட் ஹவுஸ் எல்லாம் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த போட் ஹவுஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி பிளான்ட் பூண்டெயில் கம்ப்ளீட்டா இப்படி நமக்கு வாட்டர் கேஸ் வந்து அங்க வந்து அந்த பூண்டெயில் கம்ப்ளீட்டா பரவிடுது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க் அத்தாரிட்டி டெய்லி வந்து அதை கிளீன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் கிளீன் பண்ணா அடுத்த பக்கம் வளர்ந்துச்சு. ஸோ எவ்வளவு தூரம் கிளீன் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இவ்வளவு தூரம் அந்த பூண்டையில கிளீன் பண்ணி போடுறாங்க. கிளீன் பண்ணி போட்டா அடுத்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள திரும்ப பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ டென்சிட்டியா வரும். மோரோவர் இந்த லேக்கோட ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் ரொம்ப பெருசு. ஸோ ஒரு ஏரியா கிளீன் பண்ணிட்டு வரும்போது அடுத்த ஏரியாவில் எமர்ஜ் ஆகும். ஸோ டெய்லி தே ஆர் கேரி அவுட் திஸ் ஆக்டிவிட்டி. பட் ஈவன் தோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் தம் டு கண்ட்ரோல் ஆர் கம்ப்ளீட்லி எராடிகேட் தி ஸ்பீஷீஸ். இது மானஸ்பல் லேக்ல மட்டும் கிடையாது, டால் லேக். ஸோ காஷ்மீர் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய டால் லேக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருமே தெரியும், காஷ்மீர்னாலே நமக்கு மனசுல வந்து டால் லேக் தான். ஸோ டால் லேக்ல எவ்வளவு பூண்டைல் இருக்குன்னு பாருங்க. ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது மேனுவலா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதை மெஷின் வச்சு பண்றாங்க. ஸோ மெஷின் வச்சு பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கிளியர் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. ஆனா இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமா போராடிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் வந்து அவங்களால வந்து அதை கிளியர் பண்ண முடியல. நமக்கு எப்படி இங்க வாட்டர் கேஸ் வந்து அது மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா பேரட்ஸ் ஃபெதர் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த லேக்கோட சைடு கூட பாருங்க வாட்டர் கேஸ் எப்படி சோக் ஆயிருக்கு, அது மாதிரி இது கம்ப்ளீட்டா சோக் ஆயிருக்கும். இதையும் வந்து மானஸ்பல் லேக்ல இருந்து கிளியர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்ளம். இதை நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி இதை நான் கம்பேர் பண்ணது கூட என்னோட வியூல தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have to establish a regulatory authority. அதை MOFCC NBAவும் சேர்ந்து பண்ணா மட்டும் தான் அது நல்லா இருக்கும். ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இதுவாக இருக்கும். MOFCC ஓகே, NBAவோட ரோல் என்ன அப்படின்னு நான் நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டியை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட் பயோடைவர்சிட்டி போர்டு. ஸ்டேட் பயோடைவர்சிட்டி போர்டு எல்லாத்துக்கும் அவங்க கோஆர்டினேட் அவங்க தான் பண்றாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்து, ஏன்னா இந்த இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ்ங்கிறது வந்து பேன் இண்டியா லெவல்ல தான் நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும். அப்படி அப்ரோச் பண்ணல அப்படின்னா அது கட்டாயமா டெஃபினட்டா ஃபெயில்யூர் தான். ஸோ நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி தே ஹேவ் அ க்ளோஸ் அசோசியேஷன் வித் ஸ்டேட் பயோடைவர்சிட்டி போர்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎம்சி இருக்கு, பயோடைவர்சிட்டி மானிட்டரிங் கமிட்டி. ஒவ்வொரு இதுலையும் ஸ்டேட் பயோடைவர்சிட்டி போர்டு வந்து பிஎம்சி கூட கான்டாக்ட்ல இருக்காங்க. ஸோ இவங்கள்ட்ட நம்ம டேட்டா வாங்கினா மட்டும்தான் முடியும். ஸோ இந்த டேட்டாவை எந்த ரீஜன்ல அட் ப்ரெசென்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்துல எது பெட்டரா பண்ண முடியும்னா நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நான் ஏன் பேன் இண்டியா லெவலில் இதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ வாட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எடுத்துங்க, ப்ரோசோஃபிஸ் ஜூலிஃபரா. ப்ரோசோஃபிஸ் ஜூலிஃபராவை தமிழ்நாட்டில் கிளியர் பண்றதுக்கு ஹைகோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு நம்ம எல்லாம் கிளியர் பண்றோம். ஓகே ரைட். தமிழ்நாட்டில் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த இருக்கக்கூடிய ஆந்திரா பார்டர்ல இருந்தோ திருப்ப வந்து கர்நாடகாவில இருந்தோ இல்லை கேரளாவில இருந்தோ வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அப்படிதான் பரவும். மழை பெய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா தண்ணி விடும்போது அந்த சீட்ஸ் இங்க அடிச்சுட்டு வந்து திருப்ப வரும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், திருப்ப நம்ம வந்து கிளியர் பண்ண மறுபடியும் இது வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அப்ப கிளியர் பண்ணணும்னா இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேன் இண்டியா லெவல்ல தான் இருக்கணும். த்ரூஅவுட் இந்தியா ஒரே ஸ்டெச், ஒரே ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இந்த வருஷம் இந்த இது வந்து நம்ம எராடிகேட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்டெச்ல பண்ணா மட்டும்தான் ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ தட் ஒன்லி I mentioned that NBA and MOFCC need to play the crucial role in that moment. அந்த ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா they have to adherence the guidelines. ஸோ என்னென்ன யாரெல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணணும். அவங்களுக்கு அந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்றாங்கிறத they have to follow it. அப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் in order to conduct this kind of researches. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா till we are doing very very preliminary research on invasive alien species. அதோட அக்கரன்ஸை பற்றி தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும்போது டீடைல்டு இம்பாக்ட் நம்மகிட்ட ஸ்டடி கிடையாது. ஸோ invariably we have to promote in all sectors. We have to promote the research on invasive alien species, how it will affect the ecology, how it will affect the environment, how we can manage it. அதுக்கடுத்து the invasive should be included in the school and college curriculum. ஸோ அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் வேணும். என்ன மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷஸ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம பெட்டா வளர்க்குறோம். பெட்டா வளர்க்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அது கொஞ்சம் டேங்கோட பெரிய சைஸ் வளரும் போது என்ன ஆகும்னா we are not ready to cull it, we are not ready to kill it. ஸோ அதை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பெட்டா வளர்த்த ஒரு அனிமல்ங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர்நிலையில விட்டுரும். அப்படி விடக்கூடிய ஸ்பீஷஸ் தான் என்ன ஆகுதுன்னா காலப்போக்கில் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷா மாறுது. எஸ்பெஷலி ஆர்னமெண்டல் ஸ்பீஷஸ்லாம் இன்வேசிவா மாறினதுக்கு மூல காரணமே வந்து இந்த மாதிரி பெட் இன்ட்ரொடக்ஷன் தான், பெட் ட்ரேடு தான். ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to create awareness among the deep impact of this kind of species to school and college students. அப்புறம் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் among the public, காமன் பப்ளிக்கு இதோட இம்பாக்ட் என்ன, நீங்க எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். ஸோ
இது ஒரு பெரிய மாஸ் ப்ராசஸ் வந்து ஒரே ஒரு நாளிலேயோ இல்லை ஒரே ஒரு வருஷத்துலயோ நம்ம இதை பண்ணிட முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பல வருஷம் ஆகும். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்காட்லாண்டில் அந்த ஐலாண்ட் இன்வேஷனுக்கு வந்து மினிமம் பீரியடே நான் பார்த்தது வந்து மினிமமே 10 வருஷம் தான். மேக்ஸிமம் பீரியட் வந்து 25 வருஷம் வரையும் போராடி இருக்காங்க ஒரு சிங்கிள் ரேட்டை வந்து அன்மேண்ட் ஐலாண்ட்லேருந்து எராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு. அதை என்ஷூர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு வர முடியாது. எகைன் வி ஹவ் டு மானிட்டர். ஏன்னா ஷிப் வந்துட்டு தான் இருக்கும், வரதுக்கான சான்சஸ் அதை எப்படி நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், அந்த ஷிப்பை எங்கே நிறுத்தம் என்னங்கன்னா கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் இருந்தால் மட்டும்தான் இது எல்லாமே சாத்தியக்கூடும். ஸோ இந்தியாவில் நம்ம இன்னும் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் மிகவும் வருத்தமான ஒரு விஷயம். இப்போ இதை பார்த்துட்டு கூட ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் அண்ட் நம்மளோட யங் ரிசர்ச்சர்ஸ் வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அவர் ஓன் வே ஆஃப் அட்ரஸிங் வித் இஷ்யூ. இன்னொன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா, இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷீஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தான் பெட்டர். ஒன்ஸ் அது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட் டு எராடிகேட் த இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ். அதான் குளோபல் ஸ்ட்ராட்டஜி, அவங்க சிபிடி அதுதான் சொல்லுது. ஒன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை மேனேஜ் தான் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்னா ப்ரிவென்ஷன், எந்த விதமானது அந்த பாத்வேஸ் சொன்னோம் இல்லையா, வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை த காமன் பாத்வேஸ், வி ஹவ் டு செக் இட். இந்த குவாரண்டைன் செக் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்டெனுவஸாக பண்ணால் மட்டும்தான். எப்படி நியூசிலாண்டில் வந்து அந்த செருப்புல மண் இருந்தாலே உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வி ஹவ் டு அடாப்ட். Unless otherwise, it is very, very hard, even as quoted earlier. So, the globalization and then ongoing climate change may facilitate more invasion. Okay, thank you for your patient listening. Thank you very much. Is it audible? Yes. Yeah, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. The presentation was really very informative and very motivational as well. So the session is open for discussion. Participants, you can unmute your audio and video, and also you can post your questions. There is also a hand raise option. You can utilize this and interact with the speaker. We have Dr. Gabriel, is an entomologist and scientist in AIWC. Sir has a question for you, sir. Yes, ma'am. Thank you, sir, for the wonderful presentation and informative presentation, sir. Yes, sir. Regarding the water gas in the control, Yeah. Neocatina weevils are used in India. Pardon, sir. Hello, sir. Sir, please come again. Regarding the water gas in the control, in India in 1980s, Dr. Jayant started biological control using weevils. Yes, sir. Yes, sir. But till now, the problem is existing. Is it possible to control completely the water gas using the biocontrol agents, sir? Sir, two things we have to clear in mind before go for biocontrol. என்ன ஆகுது அப்படின்னா, most of the cases biocontrol agent after some time it may be turned as invasive. So that kind of studies are available globally. But in the case of water hyacinth, of course, ஆரம்பத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட் அது கொடுத்தது. ஆனா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் we have to introduce set of species for that one. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது அடாப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்றேன். ஏன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில டாக்டர் கதிரேசன் வந்து இதுல ஸ்டடி பண்ணாரு. ஸோ அவரோட வியூ என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இனிஷியலா வந்து நல்லா இருக்கு, ஆனா அடுத்த 15 daysல வந்து வாட்டர் ஹயாசின்த் வந்து வாட்டர் ஹயாசின்த் 10 நாள் எல்லாம் வெட்லாண்ட்ல இருக்காது.
அந்த 10 இன்ட்ரடியூஸ் பயோ கண்ட்ரோலர் ஃபுட்டு கிடைக்காது. ஸோ அந்த 10 நாள்ல இந்த ஸ்பீஷிஸ் இருக்கும். ஆனால் 11வது நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து எகைன் அந்த வாட்டர் ஹயாசின்த் ஸ்பீஷிஸ் எமர்ஜ். ஸோ அப்படி வரும்போது பயோ கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மகிட்ட இந்தியாவில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஏன்னா அந்த மீன் டயத்தில் வந்து அந்த ஃபுட்டு கிடைக்காதனால நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் செத்து போயிடுது. ஆனால் திருப்ப அந்த டைம் ஸ்பெண்ட்ல திருப்ப இது வந்து மறுபடியும் எமர்ஜ் ஆகி வருது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார், ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட். அதாவது 99.9% எராடிகேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள். யூ கேன் மேனேஜ் இட். அதுதான் வந்து குளோபலா சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. இது மேனுவல் மெத்தட்ல அதை ரிமூவ் பண்ணலாமா சார்? சார் நிறைய பண்ணலாம் சார். ஆனால் நீங்க ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸா பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் மேனுவலா ரிமூவ் பண்ணுவீங்க, அடுத்த 15 டேஸ்ல திருப்ப வரும். ஆனால் அதுல என்ன அப்படின்னா ஒரு சில சயின்டிபிக் மெத்தட் இருக்கு. நீங்க மேனுவலா ரிமூவ் பண்ணி போட்டு திருப்ப 15 டேஸ்ல மறுபடியும் வரும். மறுபடியும் எகைன் கோ ஃபார் மேனுவல் ரிமூவ். இந்த மேனுவல் ரிமூவ் இப்ப நான் இதுக்கே அதுதான் சஜஷன் பண்றேன். ப்ரோசோஃபிஸ் ஜூலிஃப்ளவர் என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க ரிமூவ் பண்ணுவீங்க. ரிமூவ் பண்ணோன்னா அடுத்து ஒரு மாசம் கழிச்சு திருப்ப வரும். ஸோ அப்ப என்னன்னா சீட் பேங்க் அங்க இருக்கு. ஸோ அந்த சீட் பேங்க்ல இருந்து முளைச்சி வரும். இதை அவாய்ட் பண்ணா என்ன பண்ணா ரிமூவ் பண்ண நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் அங்க பிளான் பண்ணணும். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி வாட்டர் ஹயாசின்த்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் 1 மாசமா 6 மாசமா கண்டினியூஸா ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி இந்த க்ரோத் வந்து கம்மியா இருக்கும்போது என்ன பண்ணா வி ஹாவ் டு இன்ட்ரோடியூஸ் அவர் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ். அதாவது லோட்டஸா இருக்கலாம், தாமரை, இந்த மாதிரியான பிளான்ட், அதுக்கப்புறம் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டை போட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவு நம்ம வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணலாம் சார். திருப்பி ரொம்ப ஃபிளரிஷ் ஆகி வராமல் இருக்கிறதுக்கு மேனேஜ் பண்ணலாம் சார். ஆனால் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் தான். அடுத்த ரைனி சீசன் வந்துட்டு வச்சுங்க, ஃப்ளட் வருது இல்லையா, அங்கே வேற பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அட்ஜசன்ட் லேண்ட்ல இருந்து மறுபடியும் வந்து ரீஇன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செட்பேக். ஓகே சார், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Sir, nice presentation, sir. Yeah, thank you, sir. Voluminous information, sir. Thank you, sir. Sir, you know that our there is some net interruption, I think so. So can you hear me? So am I audible? Yes, sir, you are audible. I Yeah. think they are, There is some there issue. is some network issue. Yes, sir. Kindly wait for a minute. Yeah.
Hello, sir. Hello, sir. Madam, Sir, are madam. we audible? Yes, ma'am. Yes, sir. So sorry, due to some technical issues, network issues, we are not able to reconnect. And Okay, ma'am. thank you so much for your wonderful presentation, sir. But I think we are unlucky to get more information from you. Hope we'll continue for the next time, sir. And Okay. can we wind it up, sir? No, ma'am, no issue at all. Because Yeah. I want to answer some of the questions, but unfortunately, it's not possible. Sir, But but no issue at all, here ma'am. is a really poor network issue, so we are not able to continue. So No. I have come out and I just want Yes. to wind it off. Okay, ma'am. Okay. Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful presentation. Participants, thank you so much. And please Thank follow us for further more events. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I would like to thank AAZP for the YouTube live streaming and also Kamba team for your technical support. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank We'll you, see ma'am. again Thank you, for ma'am. a Thank you. new event. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.